శక్తి చేత కాదు, బలము చేత కాదు, నా ఆత్మ ద్వారానే మీరు సమస్తము చేయగలరు. The word of God says, not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. శక్తి చేత కాదు, బలము చేత కాదు. శక్తి అంటే ఏంటి, బలం అంటే ఏంటి? What's the meaning of might and what's the meaning of power mentioned in Zechariah 4:6? శక్తి అన్నది నీ నమ్మకము. Might is all your belief, your faith. అందుకే ప్రతి మనిషి తను ఏ ఆలోచన కలిగి ఏ ఉద్దేశం కలిగి ఉంటాడో దానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తారు. That's the reason people give importance to their own thoughts, to their own opinions. They think it is right. అక్కడ దైవ శక్తి ఉండదు, నీ శక్తి ఉంటుంది. There you cannot see the might of God. It's only your might and your power. దైవ శక్తి లేనప్పుడు ఇంకా బలం ఎక్కడ దొరకదు. When there is no might and power of God, you will not get strength from anywhere. కదా, ఇంకా బలం ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో వారు ఎరుగరు. Since they don't have the might, they do not know what they're doing. వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, నేనైతే మిమ్మల్ని ఎప్పుడు మర్చిపోను. The word of God says, I will never ever forget you. నేనైతే ఎప్పుడు మిమ్మల్ని మర్చిపోను. I will never forget you, says నేను God. నీకేం చెప్పానో ఆ మాట ఇచ్చిన మాటని తప్పక నెరవేరుస్తాను. The Lord God says, whatever word I've given you, for sure it will come to pass. నీతో ఏం చెప్పారో తప్పక ఆ మాటని జ్ఞాపకం తెచ్చుకుని మరీ జరిగిస్తారు అని అర్థం. And whatever the Lord God has given you a word, He will bring it to His remembrance and fulfill it. ఏదైతే నువ్వు దేవుడికి మాట ఇచ్చి ఉన్నావో అది నువ్వు నెరవేరుస్తే నీ మాట తప్పక నెరవేర్చబడుతుంది. Whatever word you have given to the Lord, and if you abide by it, for sure God will abide and do what He has given to you and accomplish ఇది it. సత్యం. ఇది And this is the truth. దేవుడికి కావాల్సింది ఆయన మరణించారు, నా పాపాల కోసం మరణించారు అని నోట్తో చెప్పే స్టేట్మెంట్స్ దేవుడికి ఇష్టం ఉండదు. God doesn't want you to have that worldly word-related statement and that elementary statement where you say Jesus Christ died on the cross for my sins. ఎందుకంటే మీరు మీ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ తో ఏమేమి ప్రశ్నలు మీరు వేసుకుని అన్నిటికీ జవాబు దేవుడు ఇచ్చేస్తున్నారు. Because God is giving you answer for every question that you put. ఎందుకంటే దీని కొరకేనా మీరందరూ విడుదల పొందుకుని ఉన్నారు అని చెప్పి లేఖనం చెప్తుంది. Because the Lord God has questioned through the word of God saying, have you got deliverance for this cause? దేవుడు దర్శించు కాలము నువ్వు ఎరిగి ఉన్నావంటే నువ్వు దేవునికి ఇష్టుడవి అని అర్థం. ఫస్ట్ When you remember the visitation of the Lord God in your life, it clearly defines that you are preferred, you are loved by God. అటువంటి వారికి ఈ భూమి మీద తప్పక సమాధానం అనుగ్రహించబడుతుంది. Amen. For sure that particular person or persons will experience peace in their lives. ఎందుకంటే మీ పిల్లలు మీరు చెప్పిన మాట వాళ్ళు వింటున్నారు అన్నప్పుడు మీకు ఎంత సంతోషం దొరుకుతుంది. Will you not be happy when your own children listen to your word? అదే సంతోషం నువ్వు నమ్మిన దేవుడికి కూడా దొరుకుతుంది. So likewise is the Lord God, because Him being our Father to us is pleased when you abide to His word. ఎందుకంటే నువ్వు గోడ మీద ఫోటోలు లేవు కదా, బ్రతికే కదా ఉన్నావు. Because you're not there on the photo with a garland put over it. Are you not alive? ఎందుకంటే నీ కళ్ళారా నీ పిల్లల్ని నువ్వు చూడగలుగుతున్నావు. Because you're able to see your children with your eyes. నీ కళ్ళారా వాళ్ళ జీవితాలు ఏం జరుగుతుందో నువ్వు You're able చూడగలుగుతున్నావు. to see the life that is happening. వాళ్ళలో whatever ఉన్న they're happening in బాధని life. చూడగలుగుతున్నావు, వాళ్ళలో ఉన్న సంతోషాన్ని చూడగలుగుతున్నావు, వాళ్ళలో ఉన్న ఆనందాన్ని చూడగలుగుతున్నావు, వాళ్ళలో ఉన్న దుఃఖాన్ని చూడగలుగుతున్నావు, వాళ్ళు ఏం ఫేస్ చేస్తున్నారో నువ్వు చూడగలుగుతున్నావు. You're able to see their grief, their sorrow, their wonderful moments, whatever is happening in your children's life, you're able to see them. నువ్వు చూస్తున్నావు కాబట్టి అన్ని కూడా నువ్వు తెలుసుకోగలుగుతున్నావు. And you're able to know because you're able to see. మరి అలాగే నువ్వు నమ్మిన దేవుడు కూడా నిన్ను చూస్తున్నారు, ఆయన జీవించి ఉన్నారు, ఆయన ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలుగుతారు, ఎక్కడైనా ఉండగలుగుతారు అన్నది కూడా తెలుసుకుని ఉండాలి కదా. Therefore, you ought to remember that God knows everything, your thoughts, your behavior, your movements, everything He knows about you. దేవుడు మీ మధ్యలో ఉండి సంచరిస్తారని వాక్యం చెప్తుంది Because the word of God says He will dwell in the midst of us కదా. and live in the midst of us. నువ్వేమంటావు, పరలోకంలో ఉన్న మా తండ్రి అని అంటున్నావు అంటే దేవుడు పరలోకంలోనే ఉండరు, భూమి మీద ఉండరు అని అంటావు. But you, when you say our God, our Father who is in heaven, you immediately say God cannot be in the earth because He's there in the heaven. మరి అలా అనుకుంటే
మరి అబ్రహాం దగ్గరికి మరి పరలోకంలో ఉండాలి కదా, ఎందుకు దిగొచ్చారు? But if that was the case, what happened in the case of Abraham? Who came and visited, and from where did they come and visit? కదా. సరే అలా అనుకుంటే బాబెల్ టవర్ కడుతున్నప్పుడు ఎందుకు భూమి మీదకి రావాలి అంటే, నువ్వెవరు ఈ విధంగా ఆలోచించడానికి అని అడుగుతున్నా Who are you to define where God has to be and should not be? కదా. మరి అలా అనుకుంటే మనుష్య కుమారుని పంపించింది దేవుడే కదా. Was it not Lord the Father, God the Father, who sent the Son? ముఖ్యంగా నువ్వు దేవుని అర్థం చేసుకుంటేనే దేవుడు దర్శించు కాలం ఏంటో నువ్వు గుర్తించగలుగుతావు. You can recognize the visitation of the Lord only when you start understanding who God is. లేదనుకో, మా తాత పాస్టరు, మా ముత్తాతల పాస్టరు, మా తాతల 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 పాస్టర్ అని చెప్పుకుంటూ తిరుగుతావు. కానీ నీ దేవుడు ఎవరో నీకు తెలియకుండా మీ తాతల గురించి తెలుసుకుంటున్నావు అని అంటే నువ్వు దేవుని తెలుసుకోలేదు. If that's not the case, you will be like a braggart. You will be telling that my grandfather, my father, my people were bishops and deacons and pastor. But you will not be knowing who God is in your life. దేవుడు కూడా చెప్తున్నారు కదా, God also says. మీ ముత్తాతలు ఎలా ప్రవర్తించారో మీరు అలాగే ప్రవర్తిస్తున్నారని The చెప్తున్నారు. Lord God says, as your grandparents and your ancestors behaved, so are you also. ఎందుకంటే దావీదు ఎప్పుడూ కూడా దేవుని మర్చిపోలేదు. Because David never forgot God. పరలోకంలోనే ఉన్నట్టు చూడలేదు, భూమి మీద ఉన్నట్టుగా జీవించాడు. He never saw God the Father only in heaven. He very well knew that he was there in the midst of him. కదా. మరి ఇక్కడ మీరు చూసారనుకోండి, నేను దానిని బయలుదేరు చేయుచున్నాను అని అన్నారు. And then it says, I will send it out. ఎందుకని? Why did he say that? ఎందుకు దేవుడు నేనే బయలుదేరి చేస్తున్నాను అని ఎందుకన్నారు? Why did he say that I myself will send it out or send them out? నువ్వు ఒక అబద్ధం చెప్పి ఏముందిలే అని నువ్వు కొట్టేస్తావు, కానీ దేవుడు మాత్రము దాన్ని తీసుకుని నిన్నే ఆయన జాబితాలో నుండి కొట్టివేస్తున్నారు. God himself is taking it off. నేను చాలా సార్లు చెప్పా, మీరు క్యాజువల్ గా తీసుకునేది దేవుడు చాలా సీరియస్ గా తీసుకుంటారని. I told you, whatever you are thinking is very casual, God is going to take it very seriously. ఇక్కడ మాత్రం మనకు ఆచారాలు ఉండవు. We don't have any traditions here. ఇది లైఫ్. ఇది This is life. నేను అన్నాను, నువ్వు ఏ రాయి అయినా ఉంగరం పెట్టుకో, ఏదైనా ఉండని, దాని నుండి విడుదల దొరకదు. నీ ప్రవర్తనలో మార్పు ఉండి, నీ ఆలోచనలో మార్పు ఉండి, నువ్వు ఒప్పుకొని పశ్చాత్తాపడి దేవుడి దగ్గర ఒప్పుకొని విడిచిపెడితే గాని దాని నుంచి డెలివరెన్స్ ఉండదు. You will not get any deliverance because of your rituals or your stones, or you change your names or you change your vastu. Nothing is going to suffice. But except when you change your mind according to the word of God. నిన్న పాయింట్లు విన్నారు కదా మీరు. You heard yesterday. ఏమని విన్నారు? క్షేమముగా ఉన్న దినములలో దేవుడు ప్రవక్తల ద్వారా నీతో అన్ని మాటలు మాట్లాడినప్పుడు, నీ పరిస్థితులు తారుమారైనప్పుడు నీకు జ్ఞాపకం రావాల్సింది అవి కదా అని అడుగుతున్నారు. Now, should you not remember the things that has occurred when everything has gone upside down in your life? Should you not remember the reasons for what has happened? ఎవరి జీవితాల్లోనైనా దుఃఖము దినములు వచ్చినా, బాధ దినములు వచ్చినా, పరిస్థితులు తారుమారైనా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, దేవుడు వాక్యం ద్వారా ముందే మాట్లాడి ఉండొచ్చు, కానీ నేనే దాన్ని అలక్ష్యం చేసి ఉండొచ్చు అని దాన్ని జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవాలి. కానీ అయ్యో నా పరిస్థితి ఇలా ఉంది, ఎందుకు ఇట్లా జరిగింది, నాకే ఎందుకు జరగాలి, నాకెందుకు ఇట్లా జరుగుతుంది, నేను అన్నిట్లోనూ బాగానే ఉన్నాను కదా అని అనుకోవడం వలన అక్కడ కూడా నీ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం మాట్లాడుతున్నావు, కానీ దేవుణ్ణి మాత్రం సంతోషపరచట్లేదు. You are talking out of your own self-pity and that satisfies you. You're telling why these things are happening to me, but you're not focusing on what these things have you done that has led you to this particular consequences in your life. ఆలోచించండి. నేనైతే ఇదే ఆలోచిస్తా. I will think like this one. ఎవరిని పాయింట్ అవుట్ చేయొద్దు. Don't blame anybody. Don't point out at anybody's నేను ఇది mistakes. మీకు చెప్తున్నాను, మీరు ఇంట్లో ఉండే మీ పరిస్థితులు మార్చుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాను. I have been telling you, you can change your situations no matter what you're going through in your life. ఆచారం అనుకోండి, అమ్ము నేను చర్చికి వెళ్ళొచ్చు అక్కర్లేదు, దానివల్ల నీకేం ఉపయోగం ఉండదు. నువ్వు ఇక్కడ వినకుండా, సహవాసం కలిగి లేకుండా, నీలో మార్పు లేకుండా నువ్వు ఎంత కష్టపడి వచ్చినా కూడా దానివల్ల ఉపయోగం ఉండదు. Your attendance to the church is all traditional. There's no point in it. But if you're not changing according to what the word of God says, everything is meaningless. నువ్వు ఎందుకు వస్తున్నావో నీకు తెలియాలి. You should know the reasons why you're coming. నీకు తెలియాలి. You should know why you're coming నీ here. పరిస్థితులు ఏంటో నీకు తెలియాలి. You should also know what your దాని నుండి consequences. బయటకు వచ్చే మార్గం ఏంటో You నీకు should know తెలియాలి. your struggles and the way to come out of it. ఇది తెలియకుండా
దేవుడికి అది చేస్తాను, ఇది చేస్తాను, అది అవసరం లేదు. Without doing all this, if you say, okay, I will do this thing for God, I will do all these things, it's of no use. దానికే అంటున్నారు, నా నిమిత్తము కట్టను ఉద్దేశించి ఇల్లు ఏ పాటిది అని అంటున్నారు. ఫస్ట్ పాయింట్, What is the use of that particular house which you are not doing it according to me? నా వాక్యంతో నువ్వు కట్టుకోవట్లేదు, You are not tying up yourself with the word of God. నాకేం చేస్తావు నువ్వు, What will you do for me? దానివల్ల ఏంటి ఉపయోగము What is the use because of that? అని మాట్లాడుతున్నారు. The Lord is telling, what's the use? ఆయన ఏమంటున్నారంటే, నేను దర్శించు కాలం నీకు తెలియదు, The Lord is telling, you do not remember the visitation of the Lord in your life. నేను ఎవడునో నీకు తెలియదు, You do not know who God is in your నేను life. ఎక్కడి నుండి వచ్చానో నీకు తెలియదు, And God is telling, you do not know from where I have come. నన్ను గుర్తుపట్టవు, And you don't even remember me. నన్ను అర్థం చేసుకోవు, But you won't understand me either. నీకు నచ్చలేదు అనుకో, నీకు కోపం వచ్చినా, చిరాకు వచ్చినా, ఇరిటేషన్ వచ్చినా, ఎవరి మీదో కోపం వచ్చినా కూడా నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోతావు. And when you are annoyed, when you are upset, when you are getting irritated for some reason or somebody, you will leave me and go. ఇటువంటి క్యారెక్టర్ నీలో పెట్టుకుని నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా నీ క్యారెక్టర్ లో మార్పు రాదు కదా. Now, there is no change in your character, isn't it? You're the same old person wherever you ఇప్పుడు go. నువ్వు తోడేళ్ళ ఉండి గొర్రెల మందులో పెరగాలని అన్నా కూడా వాళ్ళు కూడా నిన్ను నమ్మరు. But if you being a wolf, if you want to live among the sheep, even the sheep will not believe you. అందుకు దేవుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ, The Lord is there by saying this. జాగ్రత్తగా వినండి. Pay attention to this. ఎగిరే పుస్తకం అన్నది తిరగటము సత్యం. The flying scroll existence is true and is going around. మీరు అనుకున్నట్టు కార్టూన్ షో లాగా కర్రని తిరుగుతుందని అని అనుకోవద్దు. Don't think it's like a cartoon show where it goes off very ఎందుకంటే fast. దానికి లైఫ్ ఉంది, Because the flying scroll has life. చూడగలదు, It can see. దానికి తెలుసు. It knows. దేవుడు దర్శించు కాలము నువ్వు ఎరగకుండా ఉండి నువ్వు ఎంత వాక్యం నేర్చుకున్నా కూడా అది నిష్ప్రయోజనమే. నా జనులు 2 నేరములు చేయుచున్నారు, జీవజలపు ఊటనైనా నన్ను విసర్జించుచున్నారు, బ్రద్దలైన తొట్లలో నీళ్లు నింపుతున్నారని వాక్యం చెప్తుంది. If you do not know the visitation of the Lord God in your life, no matter what references you know, you remember, it's all in vain. Because according to Jeremiah chapter 2 verse 13, the Lord God says, my people have committed 2 ఆయన evils. నేనే బయలుదేరుచున్నాను అని అంటున్నారు. And the Lord God is telling, I will send out. అందుకనే యోబు అంటాడు, That's what Job says. నా ఇంటి మీద దేవుని మర్మం ఉంది అని చెప్తాడు. That's the reason Job was quoting that there is mysteries, secret hidden mysteries over my dwelling place. చూసావా, నా ఇంటి మీద, నీ ఇంటి మీద దేవుని మర్మం ఉంది అని అంటే నీ పక్కింటోడు ఆశీర్వాదం కూడా నీకు వస్తుంది. అందుకనే చెప్పాడు, దుష్టుల ఆశీర్వాదం కూడా నాకే వస్తుందని చెప్పాడు. Your neighbor, if he's a sinner, his blessings also will come upon you. That's the reason the mysteries is like that. నేను అంటున్నా, మీ ఆలోచన వద్దు, దేవుడు ఏం ఆలోచిస్తారు అని క్వశ్చన్ వేసుకొచ్చాలి. Not your thought. That should not prevail. You should always అది think, ఎప్పుడు what does నేను God think? నేర్పించేదే. And I've been teaching you since long. ఇది కానీ కీ పాయింట్స్ మీరు పెట్టుకున్నారంటే నీ ఇంట్లో కూర్చుని, నా ప్లేస్ లో దేవుడు ఉంటే ఏం చేస్తారు, You will remember this and you will sit in the house and ponder, if God were in my place, what would he do? నేను ఇలా ఆలోచిస్తున్నానే, నా ప్లేస్ లో దేవుడు ఉంటే ఏం ఆలోచించేవారు I am thinking like this, if God was in my place, what will he think? అంటే దానికి అర్థం తెలుసా? You know what it means? సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉంటున్నా, You're in a very safe hands when you think తీర్పు like what తెరిచిన God అవసరంలా, thinks. You don't have to judge anybody. You will ఎవరి not. గురించి మనం నిందలు వేయని అవసరంలా, You don't have to blame anybody. పొరపాటును కూడా అబద్ధ సాక్ష్యం చెప్పని You అవసరంలా, don't have to swear falsely at all. అబద్ధం చెప్పేటటువంటి దౌర్భాగ్య స్థితికి You దిగజారులా. don't have any necessity to tell lies at all. నువ్వు ఈ విధంగా నువ్వు ఉంటే దేవుడు నిన్ను ప్రొటెక్ట్ చేస్తారంటే ఎట్లాగా? అబద్ధం చెప్పే అవకాశం నీకు రానివ్వకుండా చూసుకునేది దేవుడు. And then what happens? God will ensure that you don't get a chance to tell any lies, because it is God who protects you that you don't tell lies. ఎందుకంటే నేను మిమ్మును కూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులు నేను ఎరుగుదును అని అన్నారు. Because Jeremiah very clearly says, for I know God speaks through Jeremiah saying, I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. దేవుడు ఉద్దేశంలో నువ్వు పడవడం లెగడం అన్నది ఉందనుకో, If the will of God or the thinking of God towards you is you falling and getting up, నువ్వు దేవునికి మాట ఇచ్చావంటే, ఓకే ఇతను మాట ఇచ్చాడు, ఈమె మాట ఇచ్చింది, చూద్దాం అని చెప్పి నీకు ఆ సిచ్యుయేషన్ ని క్రియేట్ చేయడం జరుగుద్ది. and since you have given a word to God,
God will create a situation to check on you whether you're going to fail or fall. అంటే దేవుడి ఉద్దేశంలో నువ్వు ఎక్కడున్నావు? So where are you in the thinking of God? పడటం లేగడం పడటం లేగడం పడటం లేగడంలో ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు ఇచ్చిన మాటని సరే ఈ మాట ఇచ్చారు కదా చూద్దామని అంటారు. That's the reason you're constantly falling and getting up. That's the reason God is checking on you to see what అదే you're given, దేవుడు whether you're going to keep it or ఉద్దేశంలో not. నువ్వు పడవు అన్న నిర్ణయంలో నువ్వు ఉన్నట్టు దేవుడు చూసినారనుకో, But if God has seen you that you will not fail, you will keep up your word, whatever it is. ఎల్ రోహిం, Amen. నువ్వు నన్ను చూచి వాడవు. Then you will say, the Lord God who sees me. నువ్వు ఒక్కరివి కూర్చుని అనాలి. కూర్చున్నా దేవుడు నన్నైతే తప్పక చూస్తున్నారు. And when you're sitting all alone, you should say, God is definitely watching me. He knows everything about me. ఎప్పుడు 10 మంది ఉన్నప్పుడు కాదు, ఒక్కరు ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అన్నది చాలా ముఖ్యం. Not when everybody is there around you. When you're all alone, what are you thinking? What are you doing matters ఈ the most. విధమైన లైఫ్ నువ్వు లీడ్ చేస్తున్నావు అనుకో, నువ్వు నిలబడే మనస్తత్వం నీలో ఉన్నప్పుడు దేవుడికి కన్ఫర్మేషన్ అయిపోయి అబద్ధం చెప్పే అవకాశం నీ దాకా రానివ్వకుండా ఆయనే చూసుకుంటారు. When you're steadfast in your loyalty and faithfulness aspect, God will ensure that you will not face any challenges in your ప్రమాదం life. నీ దగ్గరికి రాకుండా ఆయనే చూసుకుంటారు. He will ensure that even if difficulty situation comes, He will take care of that. Give God some work. కాబట్టి నువ్వు తీసుకునే నిర్ణయాన్ని బట్టే ఉంటుంది ప్రతిదీ. It all depends upon the decisions that you take. అలాగే ఆ పుస్తకం నెమ్మదిగా తిరుగుతూ వెళ్తుంది. So this flying scroll goes in a very slow ఇలా manner. వెళ్తూ పై నుండి ఏవో తీర్పులు రిలీజ్ చేయదు. It's not like dropping off some packets from the air, టైం passing on the చూస్తుంది, judgments. సందర్భం చూస్తుంది, నీ స్థితి చూస్తుంది, ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నావో చూస్తుంది, సమయం చూసి రిలీజ్ చేస్తుంది. It waits for an opportunity time, your situation, and at that moment the judgment would be sent and released. జకర్యా 5:4 చూడండి. జకర్యా 5:4 జకర్యా చాప్టర్ 5:4. ఇదే సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వాక్కు, నేనే దాని బయలుదేరి చేయుచున్నాను. అది దొంగల ఇండ్లలోను నా నామమును బట్టి అబద్ధ ప్రమాణము చేయు వారి ఇండ్లలోను ప్రవేశించి వారి ఇండ్లలో ఉండి వాటి దూలములను రాళ్లను నాశనం చేయును. అయిపోయింది. నువ్వు ఏం చేస్తావో అది నీ ఇంట్లోకి వచ్చి పడుతుంది. నేను చెప్పా, నువ్వు ఏది మాట్లాడతావో అది నీ ఇంటికి వచ్చి పడుతుంది. I told you, whatever you do, the same thing will come back into your house. నువ్వు రాయేసుకుంటా ఉంటే అదే రాయి నీ ఇంటికి వచ్చి పడుతుంది. If you throw stones at others by humiliating, insulting them, it will come back to నీ you. నెత్తి మీదకి వచ్చే పడుతుంది. If you spit upwards, it will come back on you. నువ్వు బురదలో రాయేసావు అంటే బురద నీ మొహం మీదకి వచ్చి పడుతుంది. If you put a stone in the miry clay, it will come back and hit on you. ఇవన్నీ కూడా నీ అండర్స్టాండింగ్, దేవుడు అండర్స్టాండింగ్ కాదు. అందుకనే నా ఆలోచనలు మీ ఆలోచనలు వంటివి కావు, నా త్రోవలు నీ త్రోవలు వంటివి కాదు అని చెప్పి వాక్యం చెప్పడం జరిగింది. All these are your understanding. That's the reason the Lord God said, my ways are not your ways, అంటే neither దానికి your thoughts అర్థం my ఏంటి? thoughts. What does it mean? మనుషులు తెలివితేటలు ఎక్కువ పెరిగిపోయింది కదా. That means man's worldly wisdom is దేవుడే చెప్పారు కదా, నా ఆలోచన నీ ఆలోచన వంటివి కావని. telling that God's thoughts is different and my thoughts are different, because దేవుడు God ఏం himself told. చెప్తున్నారు? But what was God saying there? మీరు మనుషులు, మీరు ఆలోచించే విధానము వేరే, నేను ఆలోచించే విధానము వేరే. కాబట్టి నా మాట విని సమ్మతించి నా మాట విన్నారనుకోండి, మన ఆలోచనలు ఒక ఆలోచనగా మారుతుందని చెప్పడానికి వచ్చారు. కానీ ఏ విధంగా బోధిస్తున్నారో చూడండి ఒకసారి. Actually, God wanted to tell us, you are human beings. Your thoughts are totally different from the way I think. That's the reason he was telling, if you're willing and obedient, you will know. Both of us will come to a point where both the thoughts will be one. It should be the thought of God, not your thoughts. అప్పుడు నువ్వు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే ఆయన సిలువ మరణం అవసరం లేదు, నీకు పని చేయదు ఇంకా. But this wrong pastors are quoting, if that is the case, means the crucifixion wasn't necessary at ఎందుకంటే all. దేవుడు తెలిసిన వ్యక్తులే నీతిమంతులు లేరు, ఎవరు లేరని చెప్తున్నారు కదా అని చెప్పి వాక్యం తెలిసిన వ్యక్తులే మాట్లాడుతుంటే ఇంకా ఆయన రక్తం ఎలా పనిచేస్తుంది? If the senior pastors and the people who claim they know the word of God are telling there is no one righteous, means what will happen to the congregation? They will also think there is not required to be righteous. నేను బలహీనుని ప్రభువా అని అంటావు, కానీ మీ బలహీనతల్లో కూడా ఆయన ఉండి నీకు విడుదల దయచేశారని వాక్యం చెప్తుంది. You keep on quoting, telling that you're weak, but you're not remembering that in all your weaknesses he was also afflicted and he gave you the strength. ఎందుకంటే బలహీనమైన సమయంలో ఆయన బలాన్ని నాకు అనుగ్రహించారని చెప్పి పౌలు చెప్తున్నాడు. Because Paul says, in all my weaknesses he has given me the strength. మరి చెప్పకూడదు కదా, ఎందుకు చెప్తున్నారు? So you should not say, why are you saying that? ఇప్పుడు చెప్పండి, వాక్యం ఎవరికి అవసరము?
Tell me, who requires the word of God more? బయట వాళ్ళకి కాదు సువార్త, లోపల వాళ్ళకే ముఖ్యం కావాల్సింది. No, the word of God is not required for outsiders. It's more for the people ఇక్కడ who are ఏమన్నారు, inside. నా నిమిత్తము కట్టను ఉద్దేశించిన ఇల్లు ఏ పాటిదే అని అంటున్నారు. And it's telling the intention of the house for which it was built. What is the reason for it? ఎందుకంటే దేవుడు దర్శించే కాలం నీకు తెలియదు. Because you do not know the visitation of the నీకు Lord. జాన్ 3:16 ఒకటి తెలుసు, లేదనుకో గట్టిగా కొట్టావంటే కీర్తనలు 91 తెలుసు, కీర్తనలు 23 తెలుసు, ఇంక మిగతాది ఏం తెలుసు? You know more about John 3:16 or 23 of Psalms or 91 of Psalms. What else do you know more? కదా, ప్రతి ఆశీర్వాదం నీకు తెలుసు. And you know all the references pertaining to promises and కానీ blessings. ఎన్ని తెలిసినా కూడా దేవుడికి ఇష్టం లేని జీవితం నువ్వు జీవిస్తున్నావు అని అంటే నువ్వు విన్న వాక్యం నిష్ప్రయోజనం అయిపోతుంది. But your word that you heard is become nullified or cancelled because you're not living according to the word of God. డిసెంబర్ 31 వాగ్దానం తీసుకుంటున్నావు, You're going to the church on December 31st to నీ pick up అప్పుల్లో the నువ్వు promise బయటికి cards. రావట్లా, But you're not able to come out of నీ your financial పరిస్థితులు crisis. మారట్లా, Your situation is not changing either. నువ్వు వాక్యం చదువుతున్నావు, You're reading the word. మంచిగా అన్ని చేసేస్తున్నావు, దేవుడి పని అని చేసేస్తున్నావు, You think you're doing God's work, but it is అయినా not కూడా at all His సమాధానం will. లేకుండా ఎందుకున్నావు మరి నువ్వు? How come you're still not having peace in your life? యోబుతో పోల్చుకునే అంత అర్హత కూడా లేదు నీకు. You don't have any comparison to do with Job. దావీదుతో కూడా పోల్చుకునేటటువంటి ఆ అర్హత కూడా లేదు You're not eligible to compare yourself to David or Job. కదా. కోపం వచ్చినట్టు నోరు కంట్రోల్ ఉండదు. When you're angry, your mouth doesn't control. నీ ఆలోచన వచ్చిందంటే నీ ఆలోచనకు కూడా కంట్రోల్ ఉండదు. And when your thought comes, you're not able to control your thoughts either. మరి ఎలాగ నువ్వు దేవుణ్ణి నమ్మేశావు? But how come you're saying you believe and ఎలాగ love నువ్వు God? దేవుడి గురించి ఏ గొప్పతనం So చెప్పగలుగుతావు? what great aspects can you talk about God? దేవుడు గొప్పతనం ఎందులో ఉంటదంటే నీ బ్రతుకులో ఉంటది దేవుడు Amen. గొప్పతనం. The greatness అర్థమైందా? of God, the greatness of God lies in your transformation and the way you conduct yourself. ప్రతి వాళ్ళు ఏమి అన్నారంటే నిన్ను చూసినప్పుడు మీరు చాలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నారు, మీకు ఇవన్నీ ఎలా తెలుసు అని అడగాలి Because మిమ్మల్ని. whenever people look at you, they say they should say you seem to be different than others. నీ Word of God is జీవితంలో no వాక్యం difference. లేదు, But there's no word of God in your life. కానీ దేవుడు ఏమంటున్నారు? What does God tell us? ఏం పని చేయడానికి వచ్చావు నా దగ్గరికి? ఏ పని నాకు చేయగలుగుతావు? ఏ విధంగా నన్ను ఆరాధించగలుగుతావు? ఏ విధంగా నన్ను కొలవగలుగుతావు? ఏ విధంగా నన్ను మొక్కగలుగుతావు అని The అడుగుతున్నారు. Lord God is telling what way you're going to work for me. Do you know the measuring of God? Do you know what all things you can do for me? మీరు Tell me in ఇప్పుడు what way you can serve me. చూసిన జకర్యా 5:4 దేవుడు తెలిసిన కొంపల్లోనికి వెళ్ళిపడేది నేను చెప్తుంది. Zechariah 5:4 is not for outsiders. It's going to the people who claim that they are Christians. కదా, వాళ్ళకి తెలిస్తే వాళ్ళు వెంటనే మార్చుకుంటారు. But the outsiders, if they know Matam this kaadu, reference, buddhi. they will immediately mend their ways, not convert to a religion. చూద్దామా? ఐజయా 66:1 చూద్దాం ఇప్పుడు. మీకు జకర్యా 5:4 బాగా అర్థమైంది కదా. You understood Zechariah chapter 5 verse 4. I hope so. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వాక్కు, నేనే దానిని బయలుదేర చేయుచున్నాను, అది దొంగల ఇండ్లలోను నా నామమును బట్టి అబద్ధ ప్రమాణములు చేయు వారి ఇండ్లలోను. నాకు దేవుడు తెలుసు కానీ అబద్ధ ప్రమాణం చేస్తావు. దేవుడు తెలుసు అందరి మీద ఓట్లేస్తావు. దేవుడు తెలుసు బూతులు మాట్లాడుతావు. దేవుడు తెలుసు ఇక్కడ మాటలు అక్కడ మాటలు ఇక్కడ చెప్తూ వెళ్తావు. దేవుడు తెలుసు కంటితో పాపం చేస్తావు. అన్ని అంటే ఈ లోకంలో ఏదైతే చేయకూడదో సమస్తము చేసుకుంటూ వెళ్తావు. I will send out the curse, says the Lord of hosts. It shall enter the house of the thief and house of one who swears falsely by my name. You are swearing falsely, making wrong accusations. Therefore, these things will come upon you. That's what the Lord is telling. కదా, అటువంటి వారి ఇళ్ళ మీదకి ఆ ఎగిరే పుస్తకం వెళ్తుంది. And to those people who are thieves and swear falsely, the flying scroll is going. కదా, నువ్వు చేసినది ప్రతిది లెక్క, టైం నుండి ప్రతిది అక్కడ లెక్క వెళ్తుంది. There is a time stamp on every word that you have spoken, everything you have done. కాబట్టి అటువంటి వారి ఇండ్లలోనికి ప్రవేశించి వారి ఇళ్లలో ఉండి నీ ప్రవర్తన ఏదైతే దేవుడికి విరోధంగా ఉందో అదే నీ ఇంట్లో ఉండి అదే నేను పాడు చేస్తానని వాక్యం చెప్తుంది. ఇక్కడ నేను చెప్పట్లా. And the Lord God is telling, my curse will remain in that house and completely destroy it. That means you're not realizing the words of your mouth is working against you. దేవుడు శపించరు. It's not మీరు అంటారు కదా, నాకు కోపం రాదు, నువ్వు నాకు కోపం తెప్పించవని. God will not curse. Have you not told, I don't get angry, but you are the one who provoked me. అంటారు కదా, సేమ్ అట్లాగా అన్నమాట. That's how it is.
ఈ శాపము దేవుడి వల్ల నువ్వు కొనుక్కుని అవిధేయతతో బోల్డ్ అంత డబ్బిచ్చి కొనుక్కుని నీ ఇంటి మీదకి తెచ్చుకుంటున్నావు. These curses have not come from God. God doesn't curse. It is you who have bought it. You have bought this curse with your own money, with your own earnings. మరి నీకు ఎలా తెలుసా? దేవుడు చెప్తున్నారు, నా నిమిత్తము కట్టను ఉద్దేశించి ఇల్లు ఏ పాటిది అని అంటున్నారు. And what is the use of this particular house when you have swears falsely? చూడండి, అంటే ఇది నేనే దాన్ని బయలుదేరి చేయుచున్నాను అని చెప్పి ఆయన ఏం తెలుసా, నేను బయలుదేరి చేయుచున్నాను అని చెప్పి ఆయన ఉద్దేశం అంతా కూడా పంచుకుంటున్నారు. ఇక్కడ ఏమేమి జరుగుంటుంది, ఎక్కడెక్కడ ఆయన బాధపడి ఉంటారు, ఏమేమి చేస్తుంటారు, దేని వల్ల ఆయన నిన్ను చూసి బాధపడ్డారు, నీ వంక చూసి ఆయన బాధపడ్డారు అన్ని ఇక్కడ ముందు ఆయన చెప్తున్నారు, ఇంకా తీర్పులు రిలీజ్ చేయకముందే. Before passing on the judgments, the Lord is totally grieved, and He is telling on how many occasions you have grieved Him, how many occasions you have put Him to test, and that's the reason He's saying, I'm sending this curse into the house of every thief and into the house of everyone who swears falsely using my ఇది name. ఏంటంటే ఇది మీకు నేర్పిస్తున్నా. Isaiah 66:1 చూడండి, దేవుడు ఉద్దేశం ఏంటి అన్నది చూద్దాం. Let's see what are the intentions of God. Let's go to Isaiah 66:1. ఆయన ఏమన్నారు, నేనే దాన్ని బయలుదేరి చేయుచున్నానని మీ దగ్గరకు వచ్చి ఆయన చెప్తున్నారు, నేనే పంపిస్తున్నాను. ఎందుకు పంపిస్తున్నాను తెలుసా? వాళ్ళు ఏమేమి చేస్తుంటారంటే ఇదిగో అని చెప్పి ఒక్కొక్క పాయింట్ చెప్తున్నారు అన్నమాట. The Lord is clearly defining and telling the reasons why the curses or these things are coming upon the persons, and He's giving one reasons. Let's ఫస్ట్ see. ఇంపార్టెన్స్ దేనికి ఇచ్చారంట? What was the first importance that they gave to? వాళ్ళు ఇచ్చిన దాంట్లో ఎక్కడ దేవుడు లేడంట. In their importance, in their priority, God was not at all there. లిక్రుసు ఐజియా 66:1, యెషయా 66వ అధ్యాయము మొదటి వచనం. యెహోవా ఇలాగ ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాడు, ఆకాశము నా సింహాసనము, భూమి నా పాదపీఠము, మీరు నా నిమిత్తము కట్ట ఉద్దేశించి ఇల్లు ఏ పాటిది? ఏ పాటిది? ఎలా కడతారు? ఆకాశం నా సింహాసనము, నాకు నచ్చినప్పుడే పైన ఉంటా, భూమి నా పాదపీఠము, నా నచ్చినప్పుడే కింద తిరుగుతా, మీరెవరు అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. The Lord is telling, heaven is my throne and earth is my footstool. It's my wish. At whatever place I want to go, I can go. So who are you who are going to build a house for me? ఎందుకంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుణ్ణి నీ అండర్స్టాండింగ్ లో రిసీవ్ చేసుకుంటున్నావో, నువ్వు దేవుడు కట్టిన ఆలయం కాదు, నువ్వు నీకు హస్తకృతంతో చేసిన ఆలయాన్ని నువ్వు. Now you are the temple which is made by human hands, not the temple which God is building you up. ఎందుకంటే హస్తకృతమైన ఆలయంలో దేవుడు నివసింపడు. Because God does not dwell in a temple made with human hands. కాబట్టి చర్చ్ అని చెప్పుకోని అవసరం లేదు. Therefore there isn't any necessity when you say this is your mega church or a big church. కదా, దేవుడు లేనప్పుడు ఏది ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే. And God is not to be found in that place, whether it is big or small, అంటే doesn't make ఇంపార్టెన్స్ difference. దేనికి ఇస్తున్నారు? So what are you giving importance to? హస్తకృతమైన ఆలయానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు కానీ దేవుడికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లా. You're not giving importance to God, you're giving importance to the way you have constructed. 17:24 చూద్దాం ఒకసారి. Acts 17:24, అపోస్తల కార్యములు 17వ అధ్యాయము 24వ వచనం. You keep on telling about the Old Testament references, don't you? That's the reason I'm quoting from Acts chapter 17 verse 24 also. జగత్తును అందలి సమస్తమును నిర్మించిన దేవుడు తానే ఆకాశమునకు భూమికిని ప్రభువై ఉన్నందున హస్తకృతములైన ఆలయములో నివసింపడు. ఎవరు చెప్పారు? So who told this? ఎవరు చెప్పారు? అపోస్తల పౌలు చెప్పాడు. This is quoted by Apostle ఎలా Paul. తెలుసు అతనికి? How come Apostle Paul knew about this? ఎవరి దగ్గర నేర్చుకోలేదే. He didn't learn from any Bible college ఎలా or any తెలుసు ఉంటది pundit. అతనికి? Or how did he know this? ఆ వెలుగుకి అవిధేయత చూపించకుండా ఉండలేకపోయానన్నాడు చూసారా, ఆ వెలుగు నేర్పించింది. He was not disobedient the moment he had the vision that comes from God. That light taught him all these things. ఫస్ట్ నువ్వు దేవునికి ఆలయంగా ఉండాలనంటే ఆయన చెప్పిన వాక్యం నీలో ఉండాలి. If you have to be a temple of the living God, therefore the word of God should prevail inside you, live inside you. కదా, నీతితో ఉండాలి, న్యాయంగా ఉండాలి, దేవుడికి ఇష్టంగా ఉండాలి. అలా ఎవ్వరు ఉండరు అని నువ్వెందుకు అనుకుంటున్నావు అని You should అంటున్నాను. have righteousness, mercy, truth, and be pleasing to God. But if you say there is no one righteous in the world, who are you to say that? మనుషులకి కొన్ని తెలివితేటలు ఉంటాయండి. Man is very shrewd. వాళ్ళకి అబద్ధం చెప్పే అలవాటు ఉందనుకో, నిజం చెప్పేవాడిని కూడా అబద్ధం చెప్పేవాడిలాగే చూస్తారు.
When a man is caught up in telling lies, he views every person like him as a liar. వాడికి మోసం చేసే అలవాటు ఉందనుకో, నీతిమంతుని కూడా మోసం చేసేవాడిలాగే చూస్తారు. If a man is known to be a cheater, a deceiver, a fraud, he will see every person like that one. అందుకనే ఆ కాలంలో యూదులు మోసకరమైన మనస్తత్వంతో అవిధేయతతో ఉండటం వల్లనే మనుష్య కుమారుణ్ణి కూడా అవిధేయుడిగానే చూశాడు, పాపిగానే చూశారు. That's the reason that వ్యభిచారానికి పుట్టిన వాడిలాగే చూశారు వాళ్ళు. because the Jews had all the traits and character of being wrong people, they saw Jesus, who was a wonderful person, as a wrong person. మరి నువ్వు But what about you? What about you? నీ ప్రవర్తన సరి లేకపోతే వాళ్ళకి నీకు తేడా లేదు If you don't consider your ways, there is no difference between them and you. అని క్లియర్ గా చూపిస్తున్నారు. And clearly this మీరు reference is దేవుడికి written. నమ్మకంగా ఉంటూ, దేవుడికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చుకుంటూ, నీలో మార్చుకుంటూ, కోపం తగ్గించుకుంటూ, ప్రేమ కలిగి ఉంటూ, లోపల ఎటువంటి పాపము లేకుండా, దాగి ఉన్న పాపాలు లేకుండా, హిడెన్ సిన్స్ లేకుండా, హిడెన్ యాంగర్ లేకుండా, దాగి ఉన్న గర్భం అది కనిపించదు. అది పైకి మనం మంచోళ్ళ కనపడతాం, కానీ దాగి ఉన్న గర్భం ఉంటది, దాగి ఉన్న ఈగో ఉంటది, దాగి ఉన్న అసూయత కూడా ఉంటది. There is hidden pride, jealousies, covetousness. All these things are deep inside. But how do you appear to others? As if you do not have. In fact, you don't realize that you have these things. అలాగే యాక్ట్స్ 7:48 చూడండి. అపోస్తల కార్యములు 7వ అధ్యాయము 48వ వచనం. యాక్ట్స్ 7:48. 48వ వచనం. ఆకాశము నా సింహాసనము, భూమి నా పాదపీఠము. మీరు నా కొరకు ఏలాంటి మందిరము కట్టుదురు? నా విశ్రాంతి స్థలం ఏది? ఇవన్నీ నా హస్తకృతములు కావా అని ప్రభు చెప్పుచున్నాడు అని ప్రవక్త పలికిన ప్రకారము సర్వోన్నతుల హస్తకృతుల ఆలయములో నివసింపడు. ముష్కరులారా, హృదయములను చెవులను దేవుని వాక్యములకు లోపరుచునోలని వారిలారా, మీ పితరుల వారే మీరును ఎల్లప్పుడూ పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరించుచున్నారు. అంతే. పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరించడం అంటే ఏంటి? What is the meaning of resisting నీ కోరికల మీద, నీ ఆలోచన మీద, నీ సొంత అండర్స్టాండింగ్ మీద, నీ గ్రహింపుల మీద నీకు అనుగుణంగా దేవుడు ఉండాలని కోరుకుంటున్నావు, కానీ దేవుడికి అనుగుణంగా నువ్వు ఉండాలని కోరుకోవట్లేదు. నువ్వు కట్టుకునేది కూడా నీకు అనుగుణంగా కట్టుకోవాలని నువ్వు కోరుకుంటున్నావు, కానీ దేవుడు ఏం కోరుకున్నారనేది నువ్వు ఆలోచించట్లేదు. Resisting the Holy Spirit is meaning, that means your opinions, your thoughts is having dominating than God's will, God's thoughts, because you want to build not the way God wants to be built. అప్పుడు నా కొరకు నువ్వు కట్టాలనుకున్నది ఏంటి ఉపయోగము? నువ్వు ఏం కడతావు నాకు నువ్వు అని అడుగుతున్నావు. What is it that you're going to build for me? The Lord God is asking. కదా, నీకు నచ్చినట్టు నువ్వు ఆత్మీయ జీవితాన్ని నీకు నచ్చినట్టు నువ్వు కట్టుకోవడం కాదు. నీకు నచ్చిన వాక్యం వినడము, నీకు నచ్చని వాక్యం పక్కన పట్టేయడము, నీకు నచ్చినట్టు ఇక్కడ పక్కనే ఉంది కదా అని వెళ్ళడము, నీకు నచ్చినప్పుడు వదిలేయడము, అది కాదు కదా. నువ్వు చూసిన ఎవరిని దేవుడు దర్శించే కాలము ఎరిగి ఉంటే ఎక్కడికి వెళ్తున్నావో నీకు తెలుసు, ఎవరిని చూస్తున్నావో కూడా నువ్వు తెలుసు. It's not your conveniences or comfort, like you're telling this church is very close by, this word is very simple over here. Not that. You are choosing means then it's of no use. కదా, ఆకాశమైన సింహాసనము, భూమి ఆయన పాదపీఠము. ఎక్కడ వాక్యం ఉంటుందో అక్కడ ఆత్మ ఉంటుంది, ఎక్కడ ఆత్మ ఉంటుందో అక్కడ స్వాతంత్రం ఉంటుంది. Heaven is his throne and earth is his footstool, and wherever the Spirit of the Lord is, he would be there, and wherever the Spirit of the Lord is there, there is మీరు liberty. యోహాను 9వ అధ్యాయం మీరు చూసారంటే అక్కడ పుట్టుక గుడ్డివాడికిను అక్కడ వచ్చిన శాస్త్రులు పరిచయులకి వాళ్ళకి జరిగిన కాన్వర్సేషన్ చూసారంటే వాళ్ళు ఆత్మీయంగా ఎలా కట్టుకున్నారో మీకు అర్థమై ఉంటది. You will be knowing how horribly the Jews were spiritually not built by the conversation that took place between the blind person who was healed and the Pharisees in John 9. కట్టుకున్నాడో మీకు అర్థమై ఉంటది. You know how Judas Iscariot had built himself in the wrong way. అంటే ఈ లోకానుసారంగా దేవుని చూస్తూ, అందుకనే ఇస్కరియోతు యూదా కూడా మనుష్య కుమారుని ఎలా చూసాడో ఒక మనిషిని చూసినట్టు చూసాడు కాబట్టి అప్పగించడానికి రెడీ అయ్యాడు. That's the reason Judas also saw Jesus Christ as a human being. That's the reason he was quick to hand over Jesus to the authorities. మరి అవును, మరి హస్తకృతమైన ఆలయమా నువ్వేదైనా? You are humanly made temple. మరి దేవుడు సృష్టించిన వాళ్ళు ఏమైపోయారు? So what happened to the creation? దేవుడు సృష్టించిన వాడు దేవుడి దగ్గరకు వస్తారు. The one who was created by God will come to God. నా గొర్రెలు నా స్వరము వినును అని అందుకే చెప్పింది వాక్యము. That's the reason the word says, my sheep hear me. మరి నువ్వు హస్తకృతమైన ఆలయం లాగా నిన్ను నువ్వు కట్టుకున్నప్పుడు నువ్వు దెయ్యం పిలిస్తేనే నువ్వు పలుకుతావు. You will respond to the devil because you built your temple with your own understanding, with your own hands. 1 Kings 8:27 ఒకసారి చూద్దాం. 1 Kings chapter 8:27. మొదటి రాజుల గ్రంథము 8వ అధ్యాయము 27వ వచనం.
నిశ్చయముగా దేవుడు ఈ లోకముందు నివాసము చెయ్యడు. ఉమ్, ఆకాశ మహాకాశములు సైతము నిన్ను పట్టజాలవు. ఉమ్. నేను కట్టించిన ఈ మందిరము ఎలాగును పట్టును? అంతే. నువ్వు ఇంత మందిరం కట్టేశావు, దేవుడైతే వచ్చి ఇక్కడే కూర్చుని ఇక్కడే ఉండిపోరు కదా అని అంటున్నాడు అక్కడ. Here it is mentioned that though you built a physical temple, God doesn't come and reside here ఆయన forever. అన్ని చోట్లకి వెళ్తారు, ఆయన ఇష్టం అది. It's His wish. He can go anywhere, అని wherever He wants. టెంపుల్ కట్టిన తర్వాత సొలొమోను ఆలోచించాడు ఆ విధంగా. Solomon was pondering after the temple he had built. He was thinking, it cannot contain, the glory of God cannot contain in this place. కదా, దైవ జ్ఞానం అన్నది 4 వచనాలు తెలియటంలో ఉండదు. Just because you know few references doesn't mean that you have the wisdom or the knowledge నాకు of God. వాక్యం తెలుసు, నేను చెప్పగలుగుతా, దేవుడు నాతోనూ మాట్లాడగలుగుతారు అని ఒక వ్యక్తి అని అన్నారు అని అంటే నువ్వు అభిరాము, కోరాహు, దాతాన్. If somebody says, even I know the word of God and God speaks to me, means you come to the category of being Abiram, Dathan, or Korah, or ఎందుకంటే On. నీ యాక్షన్స్ కానీ నీ ప్రెజెంటేషన్ కానీ నువ్వు మాట్లాడేది దేవుడు కట్టిన దానిలా లేదు, హస్తకృతంగా ఉంది. Because your actions, your behavior, your reaction is not like God building the temple. It's like as if you have built with a human-made hands. అంటే నీ సొంత ఆలోచనతో, నీ సొంత గ్రహింపుతో, నీ సొంతంగా నీకు నచ్చినట్టుగా దేవుని నువ్వు ఆరాధించుకుంటూ ఉంటున్నావు అంటే నువ్వు హస్తకృతంతో కట్టుకుంటున్నావు నీ శరీరాన్ని. You're building the temple with your own thoughts, with your own opinions, but not according to the word of God. మళ్ళీ ఏమంటారు, నన్ను వాడుకోండి అయ్యా అని అంటావు. And then you will say, use me, Lord, use me. వాడుకున్నారు కదా ఇలా ఉండకూడదు అని చెప్పడానికి. Yes, you have been set up as an example as how not to be like this. కదా, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే నువ్వు హస్తకృతమైన ఆలయానవా, దేవుడు కట్టిన ఆలయానవా? The question is, are you a temple built by God, or you a temple built by your human understanding or human hands? నువ్వు దేవుడు కట్టించే దాంట్లో ఉంటే ఆయన పోలిక చొప్పున నువ్వు ఉన్నావు కాబట్టి తప్పక ఆయన స్వభావం నీకు వస్తుంది. You will have the character of God when you are built by God, because you are abiding in His word and transforming likewise. నీకు తెలుస్తుంది ఆదాము అవ్వ దేవుడి మీద నిందేశారు కాబట్టి నేను వేయను అని నీకు తెలుస్తుంది. And you will also know, like how Adam and Eve had blamed God, blamed one another. I am not supposed to be like that. You will take that. యోబు అంటాడు, ఆదాము లాగా నేను పాపం చేస్తుంటే నా అపరాధం నా మీదే ఉండుంటది అని చెప్తున్నాడు. Job was telling, if I trespass like Adam, my iniquities, my punishment will be upon me. కదా, దేవుడు చెప్పినట్టుగా నేను ఫ్రీ విల్ నేను తీసుకోను, దేవుడు చెప్పిన విల్ నేను తీసుకుంటానని చెప్పుంటారు. And they will not take the free will that they can take options on, but they will take what is God's will only. దేవుడు క్రియేట్ చేసిన శరీరానికి మనిషి తానే క్రియేట్ చేసుకున్న శరీరానికి చాలా డిఫరెన్స్ There's ఉంటుంది. a lot of difference between man-made body and the body that God has made or created. దేవుడు ఇచ్చిన శరీరము ఆత్మీయ శరీరము, ఫిజికల్ బాడీ కాదు. The body that God had given is not a physical in nature, it's spiritual in nature. కదా, నీ ఆత్మకి బాడీ ఇచ్చారు. And to your spirit, a body was given. అందుకే నాకు శరీరాన్ని అమర్చితివి అని వాక్యం చెప్తుంది. That's the reason you have given me a body. జీవ గ్రంథంలో ఉన్న వాక్యానికి నువ్వు శరీరంగా ఉండాలి గాని నీ శరీరానికి దేవుడు వాక్యము పెట్టుకోవడానికి నువ్వు ఎలా ఉపయోగించుకుంటావు? పేర్లు ఉపయోగించుకోగలుగుతావేమో, వాక్యాన్ని ఎప్పటికీ నువ్వు పెట్టుకోలేవు. To the word of God, which is life, you should be a body, not with your own understanding, with your own opinions. You should make a body. అందుకే అంటున్నారు, నా నిమిత్తము కట్టను ఉద్దేశించి నీళ్ళు ఏ పాటిది నా కోసం నువ్వేం చేస్తావు? And that's the reason the Lord is asking from Isaiah 66, what kind of temple, what kind of house you are going to build for me? Are you doing it for me? నాకు ఇది కావాలి, నాకు ఇది చెయ్యండి, నాకు అలా చేయండి, నా పిల్లలకి ఇలా చేయండి, నా వాళ్ళకి అలా చేయండి, నాకు ఇట్లా చేయండి, నాకు అట్లా చేయండి, ఇదిగో ఈ పరిస్థితి వచ్చింది, ఈ పరిస్థితి మార్చండి, ఇదిగో నా బిజినెస్ ఇలా ఉంది, నా జాబ్ ఇలా ఉంది, ఇదిగో నా భార్య ఎట్లా ఉంది, నా భర్త, అన్ని చెప్పుకుంటూ వెళ్తావు. కానీ దేవుడు నీ నుండి ఏం కోరుకున్నారు? నువ్వు చెప్పేవు 100 చిట్టాల పుస్తకం ఉందనుకో, దేవుడు ఒకటి అడుగుతాడు, విధేయత కలిగి ఉండు, నా మాట వినుట శ్రేష్టం. ఈ రెండిట్లోనూ ఉండరు కానీ ఇవన్నీ మాత్రం దేవుడు చేసేయాలి, చేయకపోతే దేవుడు కాదు. You have a big elaborate list of your wants and needs and desires pertaining to these worldly things. Have you ever asked God, what is it that you want from me? దేవుడు వాక్యము దంచి ప్రసంగాలు ఇవ్వదు. The word of God will not focus on giving an effective sermon. దేవుడి వాక్యం ఫోకస్ అంతా కూడా ఎంత మందిని బాగు చేసుకుందామన్న మీదనే దృష్టి ఉంటది కానీ దంచి ప్రసంగాలు ఉండదు, వెరీ గుడ్ స్పీచ్ లో ఉండదు. The word of God does not lie in a person who gives a thumping sermon, or somebody comes and tells, wow, this sermon was very good. నువ్వు బోధకుడుగా ఉండాలి, ప్రీచర్ లో ఉండకూడదు.
You should be like a person who's living according to the word of God, not just like a preacher. నువ్వు ప్రీచర్ అనుకో, నువ్వు పాటించలేవు, If you're a preacher, you cannot practice. కానీ చెప్పగలుగుతావేమో. But you may say the word కోపం of God. వద్దు అని చెప్తావు, కానీ నీకు కోపం ఉంటది. You will say, don't get angry, but you're good at it. కానీ బోధకుడిలో కోపం ఉండకూడదు అనేది నేర్చుకుని అక్కడ నేర్పించడం జరుగుతుంది. 2 సమూయేలు 7 అధ్యాయము 5 నుండి 7 వచనాలు. 2 Samuel chapter 7 verses 5 to 7. 2 సమూయేలు 7వ అధ్యాయము 5 నుంచి 7 వచనములు. నీవు పోయి నా సేవకుడకు దావీదుతో ఇట్లనము, యెహోవా నీకు ఆజ్ఞ ఇచ్చినదేమనగా, నాకు నివాసముగా ఒక మందిరమును కట్టించువా? ఐగుప్తులో నుండి నేను ఇశ్రాయేలును రప్పించిన నాటి నుండి నేటి వరకు మందిరంలో నివసింపక డేరాలోను గుడారములోను నివసించుచు సంచరించితిని. ఇశ్రాయేలుతో కూడా నేను సంచరించిన కాలమంతయు నా జనులు పోషించుడని నేను ఆజ్ఞాపించిన ఇశ్రాయేలు గోత్రములో ఎవరితోనైనను దేవదారుమయమైన మందిరం ఒకటి మీరు నాకు కట్టింపకపోతీరే అని నేను ఎన్నడైనను అని ఉంటినా? అర్థమైంది? మరి ఇప్పుడు చాలా మంది దేవుడు నాకు కళ్ళు చూపించారు, దేవుడు నాకు దర్శనం చూపించారు, ఇక్కడ పలానా చోట దర్శనం, ఇక్కడ నువ్వు గుడి కట్టాలని ఎలా చెప్తారు మరి? Many people say, God gave me a vision, God told me that this is the place I'm going to build a church. ఎలా చెప్తారు? Why should God say that? Does he say that? యాకోబు అక్కడ గుడి కట్టేశాడా? Did Jacob build a temple? కట్టలేదు. అక్కడ ఒక రాయి పెట్టాడు, అక్కడ సాక్షిగా పెట్టి వెళ్ళాడు. He just put a stone as a witness, that's all. ఒక సాక్ష్యంగా ఈ స్థలంలో, అంటే నీ పెన్ను నీకు సాక్ష్యంగా ఉంటది. Your pen will be a witness. అంతే. నువ్వు నీరు తాగుతున్నప్పుడు ఒక అబద్ధం చెప్తావు చూడు, నీ గ్లాస్ వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పుద్ది. When you're drinking the water, when you tell a lies, that glass will go against you. ఇది ఉంది కదా, ఇది వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పుద్ది. Your phone, which you're addicted to, will keep on saying witnesses against you. నువ్వేమీ ఓపెన్ చేయట్లేదు, లాక్ దానికి అదే ఓపెన్ చేసుకుంటుంది. You don't have to open, it will open automatically. అంతే. ఇక్కడ దేవుడు క్లియర్ గా చెప్తున్నారు, ఎవరు కట్టమన్నా నేను చెప్పానా? The Lord is asking, did I tell you to build? Can you hold చెప్పానా? me? నేను ఎప్పుడూ అట్లాంటి మాటలు ఎప్పుడైనా ఇక్కడ ఎప్పుడైనా చెప్పడం మీరు విన్నారా? Have you ever heard me speaking over here? దేవుడు నాకు అక్కడ చూపించారు, అక్కడ కట్టమని చెప్పానని. Did I ever say, God showed me that place I'm going to build like this? మరి ఎందుకు చెప్పలేదు? మరి చెప్పాలి కదా. If that's the case, I should have told. వాక్యంలో లేనిది నేను ఎలా చెప్తా? How can I preach something which is not in the word? నా దేవాలయం నీ లోపల ఉంటది, నీ హృదయం దేవునికి ఆలయం అన్నారు, దాని మీద నా ఫోకస్, దాన్ని నేను కట్టుకుంటానికి చూస్తాను, కానీ పక్కన ఉన్న టెంపుల్స్ కట్టడానికి నేను చూడను. 1 Corinthians 3:16, 1 Corinthians 6:19 very clearly says, you are the temple of the living God, which is what is required. ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఇక్కడ మాట్లాడడం జరిగింది చూడండి. How beautifully here it is ప్రవక్త spoken. ద్వారా మాట్లాడడం It is జరిగింది spoken through the prophet. కదా. నీవు పోయి నా సేవకుడు దావీదుతో ఇలా చెప్పు, Go and tell my servant David, thus says the Lord. నాకు నివాసముగా ఒక మందిరం కట్టింది. మరి ప్రవక్త కదా, ఎందుకు ఇలా మాట్లాడాడు మరి? He's a prophet, so why he spoke like this, saying that would you build a house for me to dwell? అక్కడికి వెళ్ళి దేవుడు ఏం చెప్తున్నారు అని చెప్పి, దేవుడు నాతో ఇలా చెప్పారు, దేవుడు నాకు ఇలా చెప్పారు అని చెప్పారు అక్కడ. Did he go and said, this is how God spoke to me? యెహోవా నీకు ఆజ్ఞ ఇచ్చినది ఏమనగా, నాకు నివాసంగా ఒక మందిరమును కట్టిస్తావా? And the Lord God was speaking to David through prophet Nathan, telling, would you build a house for me to dwell in? నువ్వు ఇప్పుడు రాజయ్యో, You just became a king. ఐగుప్తులో నుండి ఇప్పుడు వరకు కూడా డేరాలోనే కదా నేను ఉన్నాను. But I have never dwelt in any house from the day అలాగే the people of సంచరించాను came కదా from Egypt. డేరాలోనే. I was there in the tent and the tabernacle. మరి డేరాలో ఎందుకు ఉన్నారు? ఉండకూడదు కదా మరి. So why was God there in the tent మరి or దేవుడు భూమి tabernacle? మీదకి రాకూడదు కదా, మరి ఎందుకు డేరాలో ఉన్నారు? If that was the case, God shouldn't have come to earth. Why did he come here? కదా, తెలీదు. జాన్ 3:16 ఒక్కటి తెలుసుకుని, పరలోకంలో ఉన్న మా తండ్రిని ఒక్కటి తెలుసుకుంటే చాలు. ఇంకా People are complacent when they know few references. ఇశ్రాయేలీయులతోనే కూడా నేను సంచరించిన కాలమంతయు నా జనులను పోషించుడని నేను ఆజ్ఞాపించిన ఇశ్రాయేలు గోత్రములలో ఎవరితోనైనా దేవదారుమయమైన మందిరం ఒకటి మీరు నాకు కట్టించలేదే అని నేను ఎప్పుడైనా అడిగానా అని అంటున్నారు. The Lord is asking, when I moved about with the children of Israel, have I ever spoken a word to anyone that I need a house? మనకి ప్రతి దానికి బైబిల్లో వాక్యం ఉండాలి, స్టేట్మెంట్లు కాదు. నా సొంత ఆలోచనతో ఎన్నైనా రాసుకోవచ్చు మనం. I can write anything with my own thoughts, but then it should be always backed up with the word of God. జీవ గ్రంథంలో నీ పేరు ఉందంటే ఆయన జీవము నీలో ఉంది కాబట్టి, ఆయన స్వభావం ప్రకారం నువ్వు ఉన్నావు కాబట్టి జీవ గ్రంథంలో నీ పేరు ఉంటుంది. కానీ నా సొంత ఆలోచనతో నేను ఉన్నాను అనుకో, నా స్వబుద్ధితో వాక్యం నేర్పించాను అనుకో, ఈ నాలుక వేరొక గ్రంథంలో రాస్తది.
Your name is there and to be found in the book of life because your life is according to the word of God. But if your life is not according to the word of God, it will be found in some other book. Your name will be found in some other book. అందుకే వాక్యం ఏం చెప్తున్నా చూద్దాం. జాన్ 4:20-21. John chapter 4 verses 20 and 21. యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయము 20-21 వచనములు. మా పితరులు ఈ పర్వతమందు ఆరాధించిరి గాని ఆరాధింపవలసిన స్థలము యెరూషలేములో ఉన్నదని మీరు చెప్పుదురని ఆయనతో అనగా యేసు ఆమెతో ఇట్లా నేను ఏమని? అమ్మా ఒక కాలము వచ్చుచున్నది, ఆ కాలమందు ఈ పర్వతము మీదనైనను యెరూషలేములోనైనను మీరు తండ్రిని ఆరాధింపరు, నా మాట నమ్ముము. అంతే. అంటే నీ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ తో, హస్తకృతముతో, నీ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ తో వాక్యాలు దంచి పట్టేసుకొని నీ సొంత వాక్యాలు దేనికి వాడతారు తెలుసా అండి? నీ జీవితానికి వాడుకోమంటున్నారు కానీ ఎదుటి వారిని పాయింట్అవుట్ చేయడానికి దేవుడి వాక్యాలు ఉపయోగించు. You have to make use of the word of God pertaining to you personally, not to make it as a statement for others or to corner others or to find fault with others. దైవ జ్ఞానం ముందు ఏ మనిషి నిలబడగలుగుతాడు? Who can stand against the wisdom of God? కదా. నీ నాలుకని అంగిట చేసి దేవుడు కూర్చోపెట్టగలుగుతాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తావు? ఎవరితో డిబేట్ చేస్తావు? ఎవరితో ఆర్గ్యూ చేయగలుగుతావు నువ్వు? What will happen when your tongue is placed above your mouth? Can you speak? Can you argue with anybody? ఇటువంటి ప్రవర్తన సాతానుకు మాత్రమే ఉంటుంది. Only Satan has this kind of wrong behavior. You say anything. ఆ కాలంలో మనిషి కుమారుడు కామ్గానే ఉన్నారు. The son of man choose to remain silent. ఏ కాలమైనా సరే కామ్గానే ఉంటారు. దైవ జ్ఞానము ఆలోచిస్తది, దెయ్యము జ్ఞానము ఆలోచించదు. Godly wisdom will be remaining silent and quiet, but the demonic wisdom will retaliate, react. అందుకనే అంటున్నారు, అమ్మ మీరు మీ సొంత ఆలోచనతో మీరు కట్టుకుంటున్నారు కాబట్టి మీరు ఎప్పటికీ దేవుణ్ణి అయితే ఆరాధించలేరు అని చెప్పేస్తుంది. That's the reason the word of God says you built yourself with your own thoughts and ideologies. You can never please God, you can never be built by God. అవును, మరి దేవుణ్ణి ఆరాధించలేరు కదా. Yes, you cannot worship God. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆరాధన దేని మీద ఉంది? So where is their focus of worship? ఆ వాదనలో ఉంటుంది. Their worship is there in arguments, సందేహించడంలో ఉంటుంది, or in doubting or రాంగ్ ప్రోపగండాలో ఉంటుంది, or in spreading malice. కదా. దీని మీదనే పాపం ఫోకస్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా దేవుని మీద ఏం ఆరాధించగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. Focus is on unwanted worldly things. How can they focus on worship? Jeremiah 7:4-11. Jeremiah chapter 7 verses 4-11. ఇర్మియా 7వ అధ్యాయము 4-11 వచనములు. ఈ స్థలము యెహోవా ఆలయము, ఈ స్థలము యెహోవా ఆలయము, ఈ స్థలము యెహోవా ఆలయం అని మీరు చెప్పుకొనుచున్నారే, ఈ మోసకరమైన మాటలు ఆధారం చేసుకొనకుడి. అదైందా? ఎన్నైనా మాట్లాడతాం మనం. We can say many words or many things. నువ్వు పలికే దేవుడు మాట బయట వాళ్ళకు కూడా నువ్వు పలికేటప్పుడు ఇలా కదా ఉండాలి అన్న ఆలోచన రావాలి కానీ మన మాట పట్టుకుని అవమానం చేసే విధంగా ఉండకూడదు. Our words should not point out anybody and put them to shame or insult or embarrass them. కదా. కానీ నువ్వు దేవునికి సత్యంగా ఉన్నా కూడా అవమానం చేశారు అంటే తప్పక దాని యొక్క ఫలము వారింట్లోకే వెళ్ళిపడుతుంది. But if you are good, if you are righteous, and if people are targeting you, insulting you, maligning you, accusing you, for sure that stone will remain in that house. ఎందుకంటే ప్రతి మనిషికి ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ వేసామంటే దానికి 2 ఆన్సర్లు వేసుకుంటారు. మరి ఇలా కూడా ఉంటారు కదా, మరి అలా కూడా ఉంటారు కదా అని అంటారు కదా. అందుకు నేను రెండిటికి ఆన్సర్లు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నా. I'm giving you both the kind of answers because people say another, if not like this, if that's like this, they keep on justifying. అంటే I'm giving both the answers. నువ్వు ఎంత ప్రేయర్ చేసుకుంటూ దేవుడు స్తోత్రం 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 అనుకున్నా, దేవుడు అనుకున్నా, నీ బుద్ధి మారకుండా, నీ హృదయం సరిగ్గా లేకుండా, నువ్వు ఒకరిని క్షమించే మనస్తత్వం కూడా లేకుండా అసూయతతో నువ్వు ఉన్నావంటే నువ్వు దేవుని మోసం చేస్తున్నావని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ you are actually cheating God because you are giving importance to yourself. You are not giving any room for the word of God. ఆలోచించుకో ఒకసారి. ఎవ్వరొద్దు నేను ఎలా ఉన్నాను, నేను కరెక్ట్ గా ఎవరిని అడగొద్దు. నువ్వు ఎలా ఉన్నావని నిన్ను అడుగు, నిన్ను నువ్వు అడుగు, అప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది. You don't have to go and ask anybody, tell me how am I good or bad, please tell me, I will change myself. You ask yourself and you will get a
clear answer as to what kind of ఎందుకంటే person మీరు you are. విశ్వాసం కలిగి ఉన్నారో లేదా మిమ్మల్ని మీరే పరీక్షించుకోండి అని చెప్పింది కదా వాక్యము. Because does not the word of God from Corinthians 13:5 says you need to test and examine yourself whether you're in faith or not? కొంచెం సేపు ఏం చేద్దామంటే పరీక్షించుకునే ముందు ఈ మన గురించి గొప్పలుగా అనుకుంటా చూడు, నేను చాలా గ్రేట్, నేను దాన్ని ఆ పెంటని పక్కన పెట్టి చెక్ చేసుకుందాం, అప్పుడు నువ్వు ఎక్కడున్నావో కనబడతావు. Before testing and examining yourself as to who you are, you need to think how you have been bragging about yourself, about your greatness, how you had helped others, how and all you're speaking pride about yourself. Think. ఎందుకంటే ఈ స్థలము యెహోవా ఆలయము, ఈ స్థలము యెహోవా ఆలయము, ఈ స్థలము యెహోవా ఆలయం అని మీరు చెప్పుకొనిచున్నారు. ఈ మోసకరి మాటలు ఆధారం చేసుకోనుకోడి అన్నాడు. Because you are trusting in these lying words by saying the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord. Are you not saying that? ఎలా చెప్తారు? పరిశుద్ధాత్మ మాట్లాడేశారు. ఈ ప్రపంచం నీ గురించే నీకు తెలియదు, ఇంక ప్రపంచం గురించి ఏం చెప్తావు నువ్వు? You're saying the Spirit of the Lord has spoken to me and this is what is going to happen to the world. You do not know about yourself. How do you know about what's going to come upon the world? వాక్యం చెప్పేటప్పుడే నువ్వు తెలుసుకోవాలి. నీకు సెపరేట్ గా కూర్చోపెట్టి చెప్పేదేమీ లేదు. Only through the word of God you should know what kind of person, what you're doing wrong. Not separately will be given counsel. అదే మీరు నిన్న చదివింది జకర్యా నుండి ఒక పాయింట్ ఏంటంటే, మీరు క్షేమకాలం మీరు ఉపవాసం చేయాలి, అది చేయాలి, ఇది చేయాలి అని దీని గురించి మీరు బాబిలోన్లో ఉండి ఆలోచిస్తున్నారు. అంటే శ్రమల్లో ఉండి కష్టంలో ఉండి ఏం ఆలోచిస్తున్నావు? నేను దేవుడికి పూజ చేయాలి, దేవుడిని ఆరాధించాలి, దేవుడికి ఉపవాసం ఉండాలి, దేవుడికి ప్రార్థన చేయాలని ఆలోచిస్తున్నావు. నీకు గుర్తుకు రావాల్సింది ఇది కాదు కదా. ఒకప్పుడు నువ్వు క్షేమంగా ఉన్న టైంలో ఏ విధంగా వాక్యం నీ దగ్గరకు వచ్చిందో, ఏ విధంగా వాక్యాలు నీతో మాట్లాడారో దాన్ని అలక్ష్యం చేసి పక్కన పెట్టి నీ సొంత ఆలోచనతో నువ్వు వెళ్ళడం వల్లనే కదా ఈ పరిస్థితి, ఈ శ్రమ తెచ్చుకున్నావు, ఈ కష్టం తెచ్చుకున్నావు, ఈ బాధ తెచ్చుకున్నావు. నువ్వు వాళ్ళు పలికిన మాటలు జ్ఞాపకం చేసుకుండా ఉండవచ్చునా అని అంటారు. From Zechariah chapter 7 verses 5 to 7 has been quoted. Have you really fasted for my sake? Should you not consider what the prophets had spoken to you about all these things? Should you not think about what all areas you have done wrong? బైబిల్ ఎక్కడ సంపూర్ణ రాత్రి ప్రార్థన ఉందా? Is there all night prayer in the Bible? మరి ఎక్కడి నుంచి మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం? So where did this all night prayer came from? నమ్ముతున్నారు. ఎందుకంటే ఎక్కడ వాక్యం ఉండదో అక్కడ ప్రతి నమ్మకమే ఉంటుంది, ప్రతిదీ నమ్ముతారు. So wherever there is no word of God, they believe in every false things. అర్థమైందా? దేవుడి నామానికి దూషణ తెచ్చేటటువంటి ప్రవర్తన ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉండటానికి వీలు. There is no scope that you should give to bring blasphemy or bad name to the name of God. అని ఏమంటున్నారు 5వ వచనం? అలా గనక మీ మార్గములను మీ క్రియలను మీరు యథార్థంగా చక్కపరుచుకొని ప్రతివాడు తన పొరుగువాని ఎడల తప్పక న్యాయము జరిగించి, ఇది జరిగించాలి. For if you thoroughly amend your ways వాడికి తెలియకుండా తీసేసుకుందాం, వాళ్ళు చెప్పొద్దు, వాళ్ళు చెప్పకుండా ఇలా చేద్దాం, ఎవరికి అవసరం లేదు. నీ పని నువ్వు న్యాయంగా ఉన్నంతసేపు దేవుడు నీకు ఎప్పుడు ప్రొటెక్షన్ చేస్తారు. నువ్వు అన్యాయం చేయాలి అని ఆలోచించినప్పుడు నీ ప్రొటెక్షన్ పోయిందని ఫిక్స్ చేసుకునే నువ్వు అన్యాయం చేయి. When you want to cheat somebody telling okay let me not tell, or you want to conceal, for sure you will be losing. కదా, నీ దృష్టిలో ఏమనుకున్నా నేను కరెక్ట్ గానే చేశాను కదా, నేను కరెక్టే కదా అని అనుకుంటున్నావు. కానీ దేవుడి దృష్టిలో కాదనుకో, నువ్వు నిరపరాధిలోకి వెళ్ళిపో, అపరాధంలోనికి వెళ్ళిపోతావు. నువ్వు You think you're right in your own eyes, but in God's standards you will be going as a guilty person. You will be accused. నువ్వు లెక్కలు వేయొద్దు. You don't calculate yourself. కదా, వాక్యం ఏం చెప్తుంది? నేను ఈసావును ద్వేషించాను, యాకోబుని ప్రేమించాను అని అంటాడు. What does the word of God says? He says Jacob I loved, Esau I hated. వాళ్ళిద్దరు కూడా ట్విన్సే. They were twins. ఇద్దరు దేవుడికి ఇష్టంగా పుట్టిన వాళ్ళే. మరి both were born to the same mother. ఎందుకు వాక్యం చెప్తున్నారు అలాగా? But why did the word of God says Esau I hated? కదా, ఈసావుని నేను ద్వేషించాను, యాకోబుని ప్రేమించానని ఎందుకు చెప్పారు? Why did the Lord say Jacob I loved, Esau I hated? అంతే, దేవుడి చిత్తము దేవుడి చిత్తంగానే జరుగుతుంది, నువ్వు ఎన్ని అనుకున్నా సరే. God's will always accomplish, no matter what your opinions, doesn't matter. మీ ప్లేస్ లో నేను ఉన్నానంటే, if I were you, అన్ని విషయాల్లోనూ నేను ఆలోచిస్తా. I will think in all ways. నా ఓన్ డిసిషన్స్ తీసుకోను. I don't go by with my own decisions. మీకు నేను ఏం ప్రాక్టీస్ చేస్తానో అదే మీతో చెప్తున్నా. Whatever I practice, I teach you that. దేవుడైతే ఏం చేస్తారు? What will God do? దేవుడైతే ఏం పలుకుతారు?
What will God speak? దేవుడికి ఎప్పుడు కోపం వస్తుంది? When will God be angry ఎప్పుడు and upset? కంట్రోల్ చేసుకుంటారు When will he control his anger? కదా? అన్నిటి మీద అధికారం ఉంది, అన్ని క్షేమాభివృద్ధికరమైనవి కావు అని ఉంది. I have rights over everything, but that doesn't mean everything is going to edify me. కాబట్టి ఇది క్షేమాభివృద్ధికరమైనది అవునా కాదా అని చూసుకుంటా. All I see is it going to be useful or నాకు not? అన్నిటి మీద అధికారం ఉంది. Do I have rights over everything? దేవుడు ఈ పండు తినదినం నువ్వు మరణిస్తావు అని చెప్పినా కూడా తినాలా తినకూడదని నాకు అధికారం ఉంది I have the right to whether eat the fruit or not. Though God said the day you eat of its fruit, you will కదా. die. కానీ అవిధేయత నన్ను లోపరుచుకోకూడదు. But disobedience should not have dominion over my life. ఆదాము అవ్వలో వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఫ్రీ విల్ ని అవిధేయతకి యూజ్ చేసుకున్నారు కానీ విధేయతకి యూజ్ చేసుకోలేదు. Adam and Eve abused the free will for their disobedience, but they never obedient towards what నెక్స్ట్ God వర్స్ told. చదవండి. Verse 6. పరదేశులను తండ్రి లేని వాదిని విధవరాండ్రును బాధింపకయు ఈ చోట నిర్దోష రక్తము చిందింపకయు మీకు కీడు కలగజేయ అన్య దేవతలను అనుసరింపకయు ఉండిన ఎడల ఈ స్థలమున తనకు నిత్యముగా ఉండుటకై పూర్వకాలమున నేను మీ పితరులకు ఇచ్చిన దేశమున మిమ్మల్ని దేవుడు క్లియర్ గా ఉన్నారు కానీ మనుషులు క్లియర్ గా లేదు. పాపం చేసి అబద్ధాలు చెప్పి మోసం చేస్తూ కూడా ఆయన నా కొరకు రక్తం చిందించారు అని చెప్పుకుంటూ తిరుగుతున్నారు. ఇందాకేమన్నారు? ఇది యెహోవా ఆలయము, ఇది యెహోవా ఆలయము అని చెప్పి ఎందుకు అనవసరంగా మోసకరమైన మాటలు మాట్లాడుతున్నారు అని అన్నారు. చూసావా? అంతే. నీ బుద్ధి మారనివ్వకుండా ఎంత ప్రార్థన అన్నా ఎంత ఉపవాసం అన్నా కూడా దేవుడు అంటారు ఎందుకు మోసం చేసుకుంటున్నావు, ఎందుకు మోసకరమైన మాటలు మాట్లాడతావు అని అంటారు. People are caught up in telling lies, but they say God is there with me, God speaks to me. But God himself had told, you are trusting in your lying words and then you're saying you're the temple of God. Are you not deceiving yourself? కదా. ఇక్కడ అన్య దేవతలు అంటే తెలుసా మీకు? You know what is the meaning of other gods mentioned over here? దేవుడు ఆయన స్వభావం నీకు నేర్పించినప్పుడు దానికి ఆయన స్వభావం కాకుండా అంటే విధేయతని నేర్పించినప్పుడు నువ్వు అవిధేయత పెట్టుకున్నావు అని కాదు, నీ దేవతతో సమానం. బయట దేవతల గురించి మాట్లాడాల. When God is telling you to be obedient related things, you are picking up those disobedient related things. Those have become idols, not the physical idols that God is talking about. అని చెప్పేమంటున్నారు 8వ వచనం చూడండి. Verse 8. ఇదిగో అబద్ధపు మాటలను మీరు నమ్ముకొనుచున్నారు, అవి మీకు నిష్ప్రయోజనములు. ఇదేమి? మీరు జారచోర క్రియలను నరహత్యను చేయొచ్చు. నరహత్య అంటే చెప్పేసా ఒక క్యారెక్టర్ ని మీరు చంపుతున్నారంటే, ఒక క్యారెక్టర్ మీద చేయని తప్పు మీరు మోపుతున్నారంటే వాళ్ళని మర్డర్ చేసిన మర్డరర్స్ తో సమానం మీరు. A murderer is a person who is assassinating the character of a person, which is not true, but though he is telling about 10వ వచనం చూడండి. అబద్ధ సాక్ష్యము పలుకుచు బయలులకు ధూపము వేయుచు మీరు ఎరగని దేవతలను అనుసరించుచున్నారే. అంతే కదా. మరి ఈ పండు తిన్న దినమున నువ్వు మరణిస్తావు సుమి అని చెప్పినప్పుడు కూడా ఆ పండు తిన్నారు అని అంటే వాళ్ళు దేవుణ్ణి ఆరాధించలేదు, బయలు దేవతను ఆరాధించారు వాళ్ళు. The day you eat of this fruit you will die. When God said they went about eating it, so that means they were not worshipping God, they were worshipping Baal. బయలు దేవతను ఆరాధించారు కాబట్టి వాళ్ళు దేవుని సందేహించారు. Because they worshipped Baal, they started doubting God. అంతే. దేవుని సందేహించారంటే ఈ పండు తినకూడదా, ఎందుకు తినకూడదు అంటే ఇది వచ్చిందంటే నువ్వు దేవుని సందేహించావు అక్కడ. When there is doubt, apprehension, skepticism in your life, that means you're doubting God himself. అంతే కదా. మరి సాతాను చెప్పాడు కదా నువ్వు చావనే చావు అని చెప్పాడు కదా. మరి you believe in the lies of Satan when he told you will surely not die. వాడు చెప్పింది నువ్వు నమ్మవు అని అంటే నువ్వు దేవుని సందేహించావు అక్కడ. When you believe in the words of Satan, that means you're doubting God. నువ్వు ఆత్మీయంగా మరణించావు కాబట్టి నీ శరీరము నువ్వు ఆత్మీయంగా చనిపోయావు కాబట్టి నీ శరీరము ఏదైనా తోట బయటికి వెళ్ళి పడింది. You are spiritually dead. That's the reason you were thrown out of the garden of మరి Eden. ఈ కాలంలో కూడా ఆత్మీయంగా వాళ్ళు చనిపోయి బయటికి వెళ్ళి పడి కూడా దేవుడి సేవ చేస్తున్నారు. పాపం వాళ్ళకి సహాయం చేద్దాం మనం అందరం. People when they are spiritually dead, thrown out, they still say that we are doing God's work and we are evangelizing and ministering. నేను చెప్పేది ఏంటి తెలుసా? మికాయా అంటాడు అహాబ్ వచ్చినప్పుడు నేను వెళ్ళి యుద్ధానికి వెళ్తున్నాను, తప్పక నేను అందులో జయం పొందుకుంటాను అంటే మికాయా అంటాడు నువ్వు జయం పొందుకుంటావు అని అంటాడు. Ahab goes and asks Micaiah prophet, I'm going there to wage a battle, what do you think? And immediately the prophet says, okay, for sure you're going to gain victory. ఎందుకన్నాడు మికాయా? Why was he saying that? మికాయా మీద అతనుకున్న ఒపీనియన్ ఏంటి? What is the opinion of Ahab upon Micaiah? ఎప్పుడు నా గురించి మంచి మాట్లాడు. He says this prophet always speaks bad about me. He doesn't speak good. 400 ప్రవక్తలు నన్ను మంచి మాట్లాడుతున్నారు, వీళ్ళు మాట్లాడరు. These 400 prophets speak very good about me except చేస్తున్నారు. ఇతను దేవుని యెహోవా ప్రవక్త అతను. Micaiah was a prophet of God. అందుకే ఓహో నీకు అనుగుణంగా మాట్లాడాలని అవును నీకు జయం కలుగుతుంది అన్నప్పుడు అప్పుడు కూడా నువ్వు నమ్మలేదు కదా.
And that's the reason Micaiah was subtly telling, okay, you will definitely get victory. ఆ But still you విధంగానే didn't believe in God. చెప్తున్నాను, పాపం వాళ్ళకి సాయం చేద్దాము అని That's the reason I'm telling, okay, let's help those people. కదా. అయినను నా నామము పెట్టబడిన ఈ మందిరంలోనికి వచ్చి నా సన్నిధిని నిలుచుచు విడుదల పొంది ఉన్నామని మీరు చెప్పుదురు. ఈ హేయక్రియలన్నీ జరిగించుటకేనా మీరు విడుదల పొందితిరి అని అంటున్నారు. And having said that, you stand before me in this house, which is called by my name, and say, we are delivered to do all these abominations. Has this house, which is called by my name, become a den of thieves in your యేసుక్రీస్తు eyes? ప్రభు వచ్చారు, నా పాపాలు తీసేశారు, నాకు విడుదలనిచ్చారు, నేను పరలోకానికి వెళ్తాను, పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందుకున్నాను, ఈ మాటలన్నీ చెప్తున్నారే, ఇది చెప్పడానిక మీరు విడుదల పొందుకున్నారని వాక్యం చెప్తుంది అక్కడ. Are you just delivered by telling Jesus Christ came, he died on the cross for my sins, and he rose again, he'll come again? For that reason alone, have you been మరి delivered? దేవుడికి నచ్చనివన్నీ నీలో లేవా? Are you not holding on all those things which విధేయతగా God ఉంటున్నావా detests? దేవుడికి? Are you able to be obedient to నీతి God? కలిగి ఉంటున్నావా? Are you able to righteous? న్యాయంగా ఉంటున్నావా? Are you able to have సత్యం justice? మాట్లాడి ఉంటున్నావా? Are you speaking the truth? పోనీ డిజర్న్ చేయగలుగుతున్నావా? Or at least are you able to ఏ discern? ఆత్మ ఏంటో వివేచించగలుగుతున్నావా? Are you able to discern about testing every spirit? వివేచించలేవు You could not test the spirits. కదా. నువ్వు ఇది వివేచించలేవు. You are not able to discern దేవుణ్ణి and test. దెయ్యమని వివేచించగలుగుతావేమో గాని దెయ్యాన్ని దేవుడిలాగా చూసే మనస్తత్వం నీది. You see devil as God. That's the reason you don't have the spirit of discerning operating in you. జెర్మియా 7:11. జెర్మియా చాప్టర్ 7 వర్స్ 11. ఇర్మియా 7వ అధ్యాయము 11వ వచనము. నాదని చాటబడిన ఈ మందిరము మీ దృష్టికి దొంగల గుహ అయినదా? ఆలోచించుడి, నేనే ఈ సంగతి కనుగొనుచున్నాను. ఇదే యెహోవా వాక్కు. న్యూ టెస్ట్మెంట్ కూడా ఉంది. The same reference is there quoted by Jesus in the New Testament. నా దేవుని ఆలయము మీకు వ్యాపారం చేస్తున్నారా, దొంగల గుహ అయినా అని అన్నారు. అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే పెట్టింది దేవాలయము, కానీ దొంగ పనులన్నీ చేస్తారు, దొంగతనంగా లాక్కుంటారని. They have used the name of God telling it's a temple, but they were made it as a commercial complex. That's the reason the Lord was telling the zeal of the Lord has eaten me up. అంటే And he said, ఏమంటున్నారు, నువ్వు దేవునికి ఆలయమై ఉన్నావు అన్నప్పుడు అవిధేయత అనే ఆ వ్యాపారం ఎక్కడి నుండి వచ్చింది, లస్ట్ అనే వ్యాపారం ఎక్కడి నుండి వచ్చింది, మోసం చేసే ఆలోచన ఎక్కడి నుండి వచ్చింది, ఇదంతా కూడా వ్యాపారమే. all these are considered as businesses or commercial activities when you are cheating, telling lies, and doing with the lust of your eyes and doing all sorts of wrong things or commercial activities. How can you say you're the temple of God? ఇవన్నీ ఏం చెప్తున్నాను మీకు? What is it I'm saying? నేనే దాన్ని బయలుదేరి చేయుచున్నాను అని చెప్పి ఏం బయలుదేరి చేస్తున్నారు ఇంకా చెప్పలా. In fact, I have not spoken yet. What is it that God will send out? అది ఇంకా చెప్పలా. అది నీకు నెక్స్ట్ వీక్ దొరుకుతుంది, ఈ వారం దొరుకుతుంది. I will tell you only next week only. ఫస్ట్ దేవుడి ఉద్దేశం మాట్లాడుకోవాలి కదా మరి. Let's talk about the intentions of God. ఫస్ట్ అక్కడ ఏమంటున్నారంటే ఏం బయలుదేరి చేస్తున్నారు అని చెప్పే ముందు వాళ్ళు ఏం చేశారన్నది ఆయన చెప్తున్నారు ఆయన. And here he is telling what is it that he is going to send, but before that you should know what his actually intentions are. కదా. ఇప్పుడు చదవండి 4th verse. Psalms 11 verse 4. కీర్తనలు 11వ అధ్యాయము 4వ వచనం. యెహోవా తన పరిశుద్ధ ఆలయములో నున్నాడు. యెహోవా సింహాసనము ఆకాశమందున్నది. ఆయన నరులను కన్నులారా చూచుచున్నాడు. తన కనుదృష్టి చేత ఆయన వారిని పరిశీలించుచున్నాడు. మరి ఇది తెలియాలి కదా. నువ్వు దేవుడు ఎలా ఉంటారా అనేది సందేహించి పరీక్షించాలని చూస్తున్నావే గాని దేవుడు నిన్ను కూడా పరీక్షిస్తున్నానని తెలుసుకోవాలి కదా. నువ్వు ఆయన పరీక్షించడం వల్ల ఏమీ ఉపయోగం లేదు. ఆయన నిన్ను పరీక్షించారంటే నీ జీవితం సగం నాశనం అవుతుంది. You wanted to test God and tempt God, but you're not realizing that God tests also. And if God starts testing and examining you, your life will go miserable. కదా. దేవుడు కూడా నిన్ను దృష్టిస్తున్నారని మర్చిపోతున్నారు. You're forgetting that God sees you. He knows everything about you. ఫస్ట్ ఏమన్నారు? What did he say? దేవాలయం దేవాలయం, దేవుడు దేవుడు దేవుడు, నా పాపాలు తీసేశారు అన్నావు కదా. ఇంకొకటి కూడా నేను చూపిస్తాను They were saying the Lord's temple, and God has taken away all my sins. ఇవన్నీ కూడా ఆయన చెప్తున్నారు. ఏదైతే నేను బయలుదేరి చేయుచున్నానో వాళ్ళందరూ ఏం చేశారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎంటైర్ దేవుడు ప్రపంచం మొత్తం గురించి మాట్లాడుతున్నారు. The Lord is revealing the characters of all the people and what they have said and what they are doing. Isaiah 66 verse 2. యెషయా 66వ అధ్యాయము 2వ వచనం. Isaiah 66 verse 2. అవన్నీయు నా హస్త కృత్యములు అని నా వలన కలిగినవని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయము గలవాడై నా మాట విని వణుకుచుండునో వానినే నేను దృష్టించుచున్నాను. అది
దేవుని దృష్టి అటువంటి వారి మీదకి వచ్చి Correct. వారి కుటుంబం మీద దేవుని యొక్క మర్మం ఉంటది. దేవుని యొక్క మర్మం ఉంది అని అంటే క్రీస్తు యొక్క రక్తము ఆ ఇంట్లో ఉంటుంది, అగ్ని కంచె ఆ ఇంటి చుట్టూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎగిరే పుస్తకము అక్కడికి మాత్రం వెళ్ళనవసరం లేదు. But on this will I look on him with a poor and of a contrite spirit, and who trembles at my word. And God's constant eyes will be there upon that person's. No fault, no difficulty will come. But a అంటున్నారు, flying scroll will not come upon these kind of people. నువ్వు ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయం కలవాడై నా మాట విని వణుకుచునను. ఎవరి మాట వింటున్నారు? Whose word are you obeying? మనమే చెప్తాం దేవుడికి తెలియదని. But we say God doesn't know anything about me and my business. You say that. మరి నిన్ను సృష్టించిన వాడికి ఏం తెలియదు కదా. So you are saying God the creator doesn't know anything దేవుడికి about you. తెలియదని నువ్వు అనుకుంటున్నావు అంటే నువ్వు దేవుని సృష్టించవు, దేవుడు నిన్ను సృష్టించలే. When you say God doesn't know anything about me or my business or my profession, means you do not know about God. అంతే కదా. కానీ దేవుడు ఎవరిని నేనే వాడిని దృష్టిస్తున్నాను అని అన్నారు. But God is saying, I will look upon those person or this particular person. ఎవరు నాకు భయపడి భయభక్తులు కలిగి ఉంటారో వాని మీదనే నా దృష్టి ఉంటుంది. The one who trembles at the word of God and has the fear and reverence of God, అవిధేయుల God మీద focuses ఆయన on him. కోపం ఉంటుంది. But on the disobedient, God's wrath is there upon చూడండి them. ఐజయా 57 verse 15 and 16. ఐజియా 57 verses 15 and 16. ఏషియా 57వ అధ్యాయము 15-16 వచనములు. మహాగణుడును మహోన్నతుడును పరిశుద్ధుడును నిత్య నివాసి అయిన వాడు ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు. ఏమని? నేను మహోన్నతమైన పరిశుద్ధ స్థలములలో నివసించువాడను, ఆయనను వినయము గల వారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింపజేయుటకును, నలిగిన వారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింపజేయుటకును, వినయము గల వారి యొద్ద దీన మనసు గలవారి యొద్దను నివసించుచున్నాను. నివసించుచున్నాను అన్నారు అంటే మరి పరలోకంలో ఉన్నారు కదా. మరి He's saying, I'm dwelling in not there, but I'm dwelling in these kind of people. So why are you saying he's still there in heaven? కదా, నివసించుచున్నాను అని అన్నారంటే వాళ్ళ మధ్యలో నేను ఉన్నాను అని అర్థము. When God is saying I'm dwelling, that means he's dwelling in the midst of those people. అంటే ఎవరు విధేయత కలిగి ఉంటారో అటువంటి మనుషుల దగ్గర దేవుడు ఉండటానికి ఇష్టపడతారు. ఆ విధేయుల దగ్గర ఎందుకు ఉంటారు? టైం వేస్ట్. God loves to dwell in those people who are obedient. Why should he dwell in the disobedient category people? It's a waste of time for him. కదా, పాపి తిరగలుగుతాడేమో, పాపం చేస్తూనే నీతిమంతుని అంటారు చూడు, వాళ్ళు ఇప్పుడు తిరగలేరు. But the person who does all evil and keep on doing wrong things, he cannot turn towards God. నిజమే చెప్పారు, పాపుల కోసమే వచ్చారు. In fact, he came for the sinners and the wicked. నీతిమంతుల కోసం రాలా. He didn't come for the righteous at all. తెలుసా? Do you know that? నీతిమంతులు అంటే ఎవరు తెలుసా? You know who's the righteous? ఎంత నేర్చుకున్నా కూడా ఇంకా నేర్చుకోవాలనే మనస్తత్వం ఉన్న వాళ్ళే నీతిమంతులు. A righteous person is this person, after knowing the word of God, he would still like to know and transform himself. నువ్వు వినయం కలిగి ఉన్నావు అనంటే నీకు కావాల్సిన సమస్తం నీకు దయచేయబడుతుంది. When you're humble and meek, God will provide everything. అటువంటి వారితో దేవుడు ఉంటారు. 16th verse చూడండి. 16వ వచనం. నేను నిత్యము పోరాడువాడను కాను, ఎల్లప్పుడూ కోపించువాడను కాను. అలాగుండిన ఎడల నా మూలముగా జీవాత్మ క్షీణించును, నేను పుట్టించిన నరులు క్షీణించిపోవుదురు. అంతే. అందుకే ఓర్పు, ఓపిక, సహనము కలిగి ఉంటారు. నీ మీద నమ్మకం, నువ్వు తప్పిపోయినా కూడా నీ మీద నమ్మకంతో ఉంటావు, నువ్వు నిలబడతావని. Even when you're lost, God still trusts you that you will be faithful and turn towards him. కదా, అంటే మనుషుల కంట్రోల్ ఉండదు కానీ కోపం మీద దేవుడు మాత్రం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. దేవుడైతే అలా మాట్లాడతారేంటి, దేవుడైతే అట్లా ఉండరు కదా అని అంటారు. కానీ నువ్వు మాత్రం నీ ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడవచ్చు, నీ ఇష్టానుసారంగా జీవించవచ్చు. కానీ దేవుడి మీద మాత్రము క్యారెక్టర్ అసోసియేషన్ చేస్తూ ఉంటావు నువ్వు. You don't want to control your anger and your emotions, but you want God by telling God means will not be angry, God will not curse, God is compassion, God is loving. అక్కడ నువ్వు దేవుని క్యారెక్టర్ నువ్వు చెక్ చేయట్లేదు, నీ క్యారెక్టర్ ప్రెజెంట్ చేసుకుంటున్నావు అందరి ముందు. You're actually assassinating the character of God. నీ క్యారెక్టర్ చూపించుకుంటున్నావు ఎంత దరిద్రంగా ఉందని. You're assassinating the character of God, and you're showing how bad and weird your character is in front of everybody. చూడండి Matthew 5:3 and 4. Matthew chapter 5 verses 3 and 4. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 3-4 వచనములు. 3వ వచనం. ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ధన్యులు, పరలోక రాజ్యము వారిది. దుఃఖపడువారు ధన్యులు, వారు ఓదార్చబడుదురు. అంతే. దుఃఖపడువారు ధన్యులు, వారు ఓదార్చబడతారు. నీకు దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు దేవుడి నుండి ఓదార్పు
కోసం ఎదురు చూడాలి గాని నువ్వు దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు దేవుడి మీదనే నిందేసేసుకుంటూ కూర్చున్నప్పుడు ఎలా ఓదరుస్తారు? When you are అంతే, దేవుడు mourning, లేరని ఫిక్స్ చేసేసుకుంటావు నువ్వు. అంటే తప్పు నీది, నింద దేవుడిది. When ఏం you- మనుషులు అసలు? when you're mourning, you'll be comforted. That means when you're mourning, you should expect God to come and give you the comfort. But when you're saying people are not comforting you, you're getting upset and angry at God himself. ఈ నరం లేని నాలుకతో ఎన్ని పాపాలు, ఎన్ని తప్పులు, ఎన్ని బూతులు, ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్పావో దాని మీద రియలైజేషన్ ఉండదు, దాని మీద నీకు ఆలోచన ఉండదు. కానీ దేవుడు నాకు కార్యం చేయలేదు, దేవుడు అలా చేశారు, దేవుడు ఇలా చేశారు, దేవుడు నాతో మాట్లాడారు అని ఎలా చెప్పగలుగుతావు? అసలు ఆలోచించాలి చెప్పేటప్పుడు. doesn't నా have a క్యారెక్టర్ ఇది కాదా అని. ఎప్పుడు మంచోడు కాదు, మంచిదాని కాదు. Your tongue doesn't have a bone or a nerve, but you keep on talking about a lot of wrong things and all. You should know what are the things that the tongue has spoken. You can never be a good person thereby. కదా, నువ్వు గొర్రెలకి మంచి కాపరిగా ఉండాలంటే ఫస్ట్ నీకు నువ్వు మంచిగా ఉండాలి. నువ్వు You have to be good to yourself. Only then you can be a good అది shepherd to the లేకుండా sheep. మిగతా వాళ్ళతో మంచిగా ఉండటం నీ వల్ల అవ్వదు, ఎందుకంటే నీ క్యారెక్టర్ అటువంటిది. Otherwise, you cannot be really good to others because your character itself is wrong. ఫిలిపియన్స్ 2:12. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 12వ వచనం. ఫిలిపియన్స్ చాప్టర్ 2 వర్స్ 12. కాగా నా ప్రియులారా, మీరు ఎల్లప్పుడూ విధేయులై ఉన్న ప్రకారము నా ఎదురు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే గాక మరి ఎక్కువగా నేను మీతో లేని ఈ కాలమందును భయముతోనూ వణుకుతోనూ మీ సొంత రక్షణను కొనసాగించుకొనుడి. మీరే ఆలోచించుకోండి, మనుషులు ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉన్నారు, మనుషులు లేనప్పుడు ఎలా ఉంటున్నారు. You need to check how are you conducting yourself in the presence of people, and when they're not there, how you are conducting. ఓ వీళ్ళు మాట్లాడతారా, వీళ్ళు వస్తున్నారా, వాళ్ళు చెప్తారా, మనమే చక్క ఒక స్టోరీ అల్లేస్తూ ఉంటాం. You keep telling things on your own. Oh, this person is going to come, or this person is going to talk. You are writing your own script. మరి దేవుడు ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉన్నావు, లేనప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉన్నావు, నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉన్నావు చెక్ చేసుకో సార్, వచ్చేస్తుంది బయటికి. You need to check how you are here in Father house premises and how you are in your own house. How are you in front of the people? How when people are not నీ there? ఇంట్లో వాళ్ళే చూసేస్తారు నువ్వేంటా అన్నది. Your own people, your own children, everybody will see what kind of 2 person you are. Chronicles 34:27-28. 2 Chronicles chapter 34 verses 27-28. 2వ దినవృత్తాంతములు 34వ అధ్యాయము 27-28 వచనములు. నీ మనసు మెత్తనిదై ఈ స్థలము మీదను దాని కాపురస్తుల మీదను దేవుడు పలికిన మాటలను నీవు వినినప్పుడు నా సన్నిధిని నిన్ను నీవు తగ్గించుకొని నీ వస్త్రములు చింపుకొని నా సన్నిధిని కన్నీరు విడిచితివి కనుక నీ మనవిని నేను ఆలకించితిని. క్లియర్ గా ఉంది. నువ్వు కూడా ఇలా ఉన్నావు అనుకో, నీ మనవి కూడా దేవుడు వింటారు. If you also have this kind of attitude, God will hear you too. ఇక్కడ ఏమైంది? What happened here? ఆ రాజ్యం మీద, ప్రజల మీదకి ఎటువంటి దేవుని కోపం రాబోతుందో, ఏ పరిస్థితులు రాబోతుందో అది విన్నప్పుడు వెంటనే ఏం చేశాడు రాజు? తన్ని తాను తగ్గించుకుని దేవుడి తట్టు తిరిగి అక్కడ దేవుని అడుగుతున్నారు, అయ్యో నా వాళ్ళు తప్పు చేశారు, నేను ఒప్పుకుంటా, వాళ్ళకి విడుదల దయచేసేటట్టు ఒక మార్గం నాకు చూపించండి అని అడుగుతున్నాడు అక్కడ. When the king knew this is what is going to come upon the nation, he was humbling himself, he was tender and was asking, Lord, please bring it upon me, not upon the children. కదా 28వ వచనం చూడండి. Verse 28. నేను నీ పితరుల యొద్ద నిన్ను చేర్చుదును, నెమ్మది గలవాడివై నీవు నీ సమాధిలోనికి చేర్చబడదువు. ఈ స్థలము మీదకిని దాని కాపురస్తుల మీదకిని నేను రప్పించు అపాయము నీవు కన్నులారా చూడవు. నువ్వు ఈ విధంగా క్షేమంగా ఉన్న సమయంలో ఏ వాక్యమైతే విన్నావో అప్పుడు నీకు గుర్తుండదు. ఎందుకంటే వాక్యము సరిగా విన్నావా లేదా, వాక్యం మర్చిపోయావా, వాక్యాన్ని విడిచిపెట్టేసావా, అంటే త్రోవలో వేసావా, బండ మీద వేసుకున్నావా, లేకపోతే ముళ్ళపోదులో వేసుకున్నావా, దీనిని బట్టే నువ్వు ఎక్కడున్నావు అని తెలుస్తుంది. వీళ్ళు మంచి నేల మీద విత్తుకున్నారు కాబట్టి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు నాకు ఎందుకు వచ్చింది అని క్వశ్చన్ వేసుకోకుండా నేను ఏదో తప్పు చేశాను లేదని చెప్పడానికి లేదు, నేను ఒప్పుకొని బయటికి రావాలని ఆలోచిస్తావు. You need to check where the word of God has fallen in your life. Is it on the wayside or on the stony soil or among the thorns or in the good fertile soil? But to those people who sown in the good fertile soil will only want to identify their mistakes and where they have gone wrong. They will not blame situation others. నీ ఇంట్లో కూర్చుని నీ పరిస్థితులు మార్చుకోవచ్చని. Have I not told you that you can change the situations by sitting in your own house? ఈ రాజు తన రాజ్యంలో తన పరిస్థితిని మార్చేసుకున్నాడు. Here Josiah was able to transform the situations pertaining to ఎవరైనా అనుభవ జ్ఞానంతో చెప్తున్నాను నేను. I'm telling you, whoever you are, you can do things. కదా, ప్రవచనాలు చెప్పుకుంటూ బతకన అవసరం లేదు. You don't have to depend and go on living according to prophecies. కదా,
దెయ్యాలు లోపడుతున్నాయని సంతోషపడుతున్నప్పుడు దెయ్యాలు లోపడుతున్నాయని సంతోషపడకండి, జీవగ్రంథంలో నీ పేరు ఉండేటట్టు జాగ్రత్త పడండి అని అంటారు. Do not rejoice that demons are submitting to you, but rather rejoice that your names are written in the book of ఎందుకంటే life. మనుషులు దీనికే సంతోషపడతారు, ఆ వారం ఉంది ఈ వారం ఉందని సంతోషపడతారు. Because people get so happy when they have the gifts operating in their అలాంటి lives. వాళ్ళే దేవుడి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏమంటారు, నీ నామంలో గొప్ప కార్యాలు చేయలేదా నాయన, నీ నామంలో అలా చేయలేదా, నీ నామంలో ఇలా చేయలేదా, నువ్వెవరో నేను ఎరగనని అంటారు. And these kind of people will brag and say, have we not cast out demons? Have we not healed the sick? Jesus will look into them and says, I do not know who you are. మరి You workers of అక్రమము iniquity. చేయవారులారా అని ఎందుకు అన్నారు? Why were they called as the workers of iniquity? అంటే నీ బుద్ధి మారకుండా నీ దృష్టి అంతా ఆచారం మీదను అద్భుత కార్యాల మీదను ప్రవచనాల మీదను పెట్టి నాది ముందుకే వచ్చి నుంచుని నీ నామంలో ఈ కార్యాలు చేయలేదని ఆలోచించో చూడు, దాన్ని అంటున్నారు అక్రమం చేయవాళ్ళారా అని. Because your focus has been only on healing and deliverance and getting a good name for yourself, but never focused on transforming yourself according to the word of God. Therefore, you're called as a worker of iniquity. ఎజ్రా 9:4 చూడండి. ఎజ్రా చాప్టర్ 9 వర్స్ 4. ఎజ్రా 9వ అధ్యాయము 4వ వచనము. చెరపట్టబడిన వారు అపరాధమును చూచి ఇశ్రాయేలు దేవుని మాటకు భయపడిన వారు అందరూ నా యొద్దకు కూడి వచ్చిరి. నేను విభ్రాంతపడి సాయంత్రపు అర్పణ వేళ వరకు కూర్చుంటిని. అంతే. ఇక్కడ చెరపట్టబడిన వారి అపరాధమును చూచి ఇశ్రాయేలీయుల దేవుని మాటకు భయపడి, దేవుని భయం ఉంటేనండి నిజమైన పశ్చాత్తాపం అన్నది వస్తుంది. దేవుడి భయం లేకుండా ఏదో ఈ పాటికి ఇది చెప్పి తప్పించుకుందాం అనుకుంటావు, నువ్వు ఎప్పటికీ తప్పించుకోలేవు. ఎందుకంటే నీ ప్రవర్తనే నీ క్రియల ఫలం నువ్వు అనుభవించేస్తావు అక్కడ. Your repentance will be genuine only when you have the fear and reverence towards God. Otherwise you'll be exposing yourself. దేవుడు ఎక్కి ఎవరి మీద దృష్టించారో, ఎవరి మీద ఏ కను దృష్టి పెట్టారో ఆయనకు తెలుసు. Because God very well knows whose eyes whom he's looking upon. He knows everything. ఆయన ఏమంటున్నారు, ఐజయా 66:3 కి వెళ్ళిపోండి ఒకసారి. Having said that, let's go to Isaiah 66:3. ఐజయా 66:3. యెషయా 66వ అధ్యాయము 3వ వచనం. ఎద్దును వధించువాడు నరుని చంపువాని వంటి వాడే. అది చెప్పండి. గొర్రె పిల్లను బలిగా అర్పించువాడు కుక్క మెడను విరుచువాని వంటి వాడే. నైవేద్యము చేయువాడు పంది రక్తము అర్పించువాని వంటి వాడే. ధూపము చేయువాడు బొమ్మను స్తుతింపువాని వంటి వాడే. వారు తమకి ఇష్టమైనట్లుగా త్రోవలను ఏర్పరచుకొనిది, వారి అసహ్యమైన పనులు తమకే ఇష్టముగా నున్నవి. అది ఇదండి పరిచర్య. తెలుసా, వారికి నచ్చినది, వారికి అనుగుణంగా ఉన్నది, వాళ్ళ మైండ్ లోకి ఏదొస్తే అది చేసుకుంటూ వెళ్ళేదే పరిచర్య. So these people are caught up in the ministry. They say they're doing ministry, but it's all according to their own conveniences and ideas. పరిచర్య కాదు. But if you ask me, I'm not doing any ministry. క్రీస్తు యొక్క శిలువ వ్యర్థం కాకూడదు అన్న బోధ మాత్రమే. The crucifixion should not be nullified. That's my only preaching. ఎందుకంటే దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ అదే సమయంలో వారికి ఇష్టమైన త్రోవల్లో నడుస్తున్నారు. That means they are worshiping God, but they are going caught up in their own ways, evil ways. ఇక్కడ ఏమన్నారు, ఎద్దును వధించువాడు నరుని చంపు వంటి వాడే. He who kills a bull is as if he has slayed a man. మరి అటువంటి వారు దేవుడికి ఇష్టం లేదు. So God sees that person as an abomination. ఇక్కడ ఎద్దు కాదు, గొర్రె పిల్ల కాదు, కుక్క కాదు. It's not about a bull or a lamb or a dog. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే నీ సొంత ఆలోచనలో దశమ భాగాలు, నీ సొంత ఆలోచనలో అర్పణలు, నీ సొంత ఆలోచనలో హస్తకృతమైన ఆలయాలు కట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నావు చూడు, ఇవన్నీ నీకు నచ్చినట్టే నువ్వు ఉంటున్నావు కదా అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. These are all your own thoughts, thinking you're giving tithes and offering and building with human hands. అసలు దేవుడికి ఇష్టమైనది కాదు, నీకు ఇష్టమైనది నువ్వు చేసుకుంటున్నావు అని అంటున్నారు. These are not pleasing to God. It is actually pleasing you. వారి అసహ్యమైన పనులు వారికే ఇష్టములే అని అంటుంది అక్కడ. That means their own evil works they don't like. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పడానికి వచ్చారు, their soul delights in their abominations. దేవుని ఆరాధిస్తారు. That means they worship God. అదే సమయంలో వారికి ఇష్టమైన త్రోవల్లో నడుస్తూ ఉంటారు. But at the same time they go in their own ways. దేవుని మాటకు వ్యతిరేకంగా జీవిస్తారు. They lead a life opposite to what God instructions are. అటువంటి వారు దేవునికి హేయులు. These people are an abomination in the sight of God. అటువంటి వారు దేవుని నుండి కఠిన శిక్ష పొందుతారు అని వాక్యం చెప్తుంది. And the word of God says for sure they will be severely punished. అదే ఎద్దును వధించువాడు నరుని చంపువాడే అని అంటే దానికి మీనింగ్ నేను చెప్తున్నాను ఇక్కడ. I'm telling you the meaning is he who kills a bull is as he slays a man. రెండోది ఏంటంటే అనుకువ కలిగిన హృదయం వాళ్ళకు ఉండదండి. That means they don't have a good heart.
కదా, గర్విష్ఠుల్ని దేవుడు అసహించుకుంటారు. Because a pride person, God detests and stays far away from ఇవన్నీ a కూడా pride. ఎలి పిల్లలకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. And this is applicable to the children of మరి Eli. వాళ్ళు దేవుడనే అన్నారు, Though they were saying the word of దేవుడనే God, అర్పణలు అర్పిస్తున్నారు, they were offering sacrifices. యాజక ధర్మాలన్నీ They చేసేస్తున్నారు, were doing all the priestly దేవుడు related పనులే things. చేస్తున్నారు కదా. They were doing God's work. కానీ లాస్ట్ చిన్న పాయింట్ ఏమని మాట్లాడారు, But finally, what did they say? వాళ్ళు దేవుని ఎరిగిలేరు అని చెప్తున్నారు. These people are not known by God, not recognized by God. Proverbs 15:8 చూడండి. Proverbs 15:8 సామెతలు 15వ అధ్యాయము 8వ వచనం. భక్తిహీనులు అర్పించు బలులు యెహోవాకు హేయములు, యథార్థవంతుల ప్రార్థన ఆయనకు ఆనందకరము. అది అక్కడ కూడా యథార్థత ఉంది There also you can see the upright కదా. of heart. హిజ్కియాలో యథార్థ హృదయం ఉంది కాబట్టి 15 సంవత్సరాలు అతనికి ఆయుష్ ఇవ్వడం జరిగింది. Hezekiah's life Deep గా extended to వెళ్ళట్లేదు, పైన 15 point years చెప్తున్నా. because he was able to lead a good life in God. ఆచారబద్ధంగా చేసే ఆరాధనను ఆయన అసహించుకుంటారు. God detests any traditional way of worship. వీళ్ళండి విగ్రహారాధన అండి, బయట వాళ్ళు కాదు. These are the actual idol worshippers, not outsiders. బయట వాళ్ళ గురించి ఎప్పుడు దేవుడు మాట్లాడరు. God is not speaking about the outsiders at all. అందుకే వాక్యం ఏం చెప్తుంది, రాజ్య సంబంధులు రాజ్యం వెలుపట ఉన్నారని వాక్యం చెప్పింది. That's the reason the children of God are actually outside the kingdom of God. చూడండి ఆమోస్ 5:21-23. ఆమోసు 5వ అధ్యాయము ఎందుకంటే హస్తకృతమైన ఆలయం కలిగిన వాళ్ళ సొంత ఆలోచనతో ఉన్న ఆ శరీరము దేవుడు లేనప్పుడు ఒకలాగా, దేవుడు ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా మ్యానిపులేషన్ చేసుకునే ఆ శరీరము, అటువంటి ప్రవర్తన వాళ్ళకే నచ్చిందని ఇక్కడ దేవుడు చెప్తున్నారు. ఆయన బాధలు చెప్తున్నారు. వాళ్ళు నేను ఇంత భయంకరమైన శిక్షలు శాపం వాళ్ళ మీదకి పంపిస్తున్నానంటే వాళ్ళు నా ముందు ఏం చేశారా అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. The Lord is telling these kind of people, their soul delights in their own abominations, and God is telling that this is what the curse is going to come upon those people. లిక్రుషువోతో ఆమోసు 5వ అధ్యాయం 21-23 వచనం. ఆమోస్ చాప్టర్ 5 వర్సెస్ 21-23. మీ పండుగ దినములను నేను అసహ్యించుకొనుచున్నాను, వాటిని నీచముగా ఎంచుచున్నాను. మీ వ్రత దినములలో కలుగు వాసన నేను ఆగ్రహింపనొల్లను. నాకు దహన బలులను నైవేద్యములను మీరు అర్పించినను నేను వాటిని అంగీకరింపను. సమాధాన బలులుగా మీరు అర్పించు క్రొవ్విన పశువులను నేను చూడను. ఇప్పుడు కానీ ప్రతి వాళ్ళకి అలా అనిపించదే, దేవుడు చూసేస్తున్నట్టు, దేవుడు మాట్లాడేస్తున్నట్టు కనబడుతుంది అందరికి. Because many people say that they are seeing God and God is speaking to them, which is not true. కదా, అందరూ మతం మార్చుకున్నారు, బుద్ధి మార్చుకోలా. People are converted to a religion but not change their mind. ఇంకో పాయింట్ ఉంది, అది కూడా కంప్లీట్ చేసుకుందాం. వర్స్ 23. మీ పాటల ధ్వని నా యొద్ద నుండి తొలగనీయుడి, మీ స్వరమండల నాదము వినుట నాకు మనస్సు లేదు. అంతే. మరి పరిశుద్ధాత్మ దిగిపోయిందని కూడా చెప్తారు కదా. Many people say the Spirit of the Lord is descending here. మరి ఎలా తెలుస్తుంది How do you know? కదా, నువ్వు వాక్యం వింటావు కాబట్టి నువ్వు చూసినప్పుడు గుర్తుపట్టగలుగుతావు. When you're hearing to the word of God, when you're seeing, then you will recognize. కానీ దేవుడికి ఇష్టమైనది ఏంటి? But what is it that God చూడు 24-25 ఇది ఉందా లేదా చూడు. ఇది ఉందనుకో, నువ్వు చేసే ఆరాధన కూడా దేవుడికి ఆనందంగా ఉంటుంది. Just check whether these two references 24-25 is there in your life, then you will know whether your worship is acceptable to God or not. నీళ్లు పారినట్లుగా న్యాయము జరగనీయుడి, గొప్ప ప్రవాహము వలె నీతిని ప్రవాహింపనీయుడి. ఇశ్రాయేలులారా, అరణ్యమందు 40 సంవత్సరములు మీరు బలులను నైవేద్యములు నాకు అర్పించితిరా? నాకు అర్పించితిరా? Did you offer me sacrifices and offerings in the wilderness 40 years? నాకేదైనా అర్పించారా? Did you offer any sacrifice? అని మాట్లాడుతున్నారు. The Lord is asking. ఆయనకు కావాల్సింది నీతిని ప్రవహింపచేయండి, న్యాయంగా ఉండండి, అబ్రాహాము యొక్క నిబంధన కిందకు వచ్చి ఉండండి అని అంటున్నారు. You need to have justice, you need to have righteousness, you need to come under the covenant of Abraham. అంటే అవిధేయతతో 40 సంవత్సరాలు వెళ్ళగలుగుతున్నారు, కానీ విధేయతతో 7 రోజుల్లో చేరుకోవాలన్నది వాళ్ళకి లేదు. Through disobedience you 11 want to రోజులు prolong. చేరుకోవాలన్నది లేదు. Through disobedience you want to prolong your journey, but because of your obedience you are not able to realize that you can reach within 11 days. ఎందుకంటే 40 సంవత్సరాల శ్రమలు అనుభవించడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. People are delighted to go for the 40 years of punishment. అవిధేయతలో నీకు బోల్డ్ అని సంవత్సరాలు పడతాయి. Your disobedience is extending your success rate. 11 రోజులు చాలంట. And your obedience 11 days journey is sufficient. కదా, అంటే ఐజియా 1:11-15 కూడా ఒకసారి చూడండి. ఐజియా చాప్టర్ 1 వర్సెస్ 11-15. యెషయా 1వ అధ్యాయము 11-15 వచనములు. యెహోవా సెలవిచ్చిన మాట ఇదే, విస్తారమైన మీ బలులు నాకేలా,
దహన బలులకు పొట్టేళ్లను బాగుగా మేపిన దూడల క్రొవ్వును నాకు వెక్కసమాయను. ఉమ్. కోడెల రక్తమందైనను గొర్రె పిల్లల రక్తమందమైనను మేకపోతుల రక్తమందైనను నాకు ఇష్టము లేదు. దేవుడికి ఇష్టం లేదు. నువ్వు ఇప్పుడు కాకపోతే రేపైనా మారకుండా పోతావా అని చెప్పి నీకు ఒక ఆప్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. It's all futile. God hates the way you're doing. An option has been given to you so that you will not change. ఇప్పటికి అప్పటికి తేడా లేదు. There's no difference between then ఆ and కాలంలో now. సంవత్సరానికి ఒక మేకని ఒక దూడని అక్కడ చంపి ఆ పాపం నుండి విడుదల పొందుకునేవారు. Every year there used to be a bull or a ram or a goat or a sheep which used to as an offering for a అప్పుడు sacrifice. మేకని దూడని, తర్వాత క్రీస్తుని, ఏం డిఫరెన్స్ ఉంది? That time it was the goats and the lamb for sacrifice of the sins, and now it was Jesus Christ. So what's the బుద్ధి difference? మారట్లేదు కదా. Your mind is not changing. దేవుడికి ఏమంటున్నారు? నాకు కావాల్సింది ఏంటో నువ్వు ఇవ్వనప్పుడు నువ్వు ఏది ఇచ్చినా నాకు అక్కర్లేదు. When you're not giving what is requirements of God, what is the use of you giving on your ముందు own? నువ్వు చేసే క్రియలు అసహ్యమైనవి, మీకే నచ్చుతున్నాయి, నాకు కాదు అని అంటున్నారు. Your own soul is detesting your own abominations. చదవండి. Verse 12. నా సన్నిధిని కనబడవలనని మీరు వచ్చుచున్నారే, నా ఆవరణలను త్రొక్కుటకు మిమ్మల్ని రమ్మన్నవాడు ఎవడు? ఎవరు రమ్మన్నారు? నీ బుద్ధి మార్చుకోవడానికి నువ్వు ఇష్టం లేనప్పుడు ఎందుకు వస్తున్నావు అని అంటున్నారు. When you're, పాపం మనుషులే స్తోత్రం స్తోత్రం అని వెళ్ళి కూర్చుంటున్నారు. why are you coming before me to appear me? The Lord is asking, and you coming and saying hallelujah and praise the Lord when God is not happy with you. నెక్స్ట్ 13వ వచనం. మీ నైవేద్యము వ్యర్థము, అది నాకు అసహ్యము పుట్టించు ధూపార్పణము, దాని ఇకను తేకుడి. అమావాస్య విశ్రాంతి దినమును సమాజ కూట ప్రకటనమును జరిగించుచున్నవి. అంటే అర్థమైందా? మనం పెట్టుకుంటాం కదా 3 రోజులు ప్రార్థనలు, 4 రోజులు కోటాలు పెట్టుకుంటాం కదా. ఇక్కడ దేవుడు ఏమంటున్నారు? నాకు అసహ్యం. ఎవరిని బాగు చేస్తున్నావు నువ్వు? నీ ఇల్లు నువ్వు బాగు చేసుకోలేకపోతున్నావు. నీకు ఇచ్చిన ఒక 100 మందిని నువ్వు బాగు చేసుకోలేకపోతున్నావు. కొన్ని కోట్ల మందిని ఎలా బాగు చేయగలుగుతావు అని అడుగుతున్నారు అక్కడ. When you're not setting your house in order, what's the use of you having some assemblies and gathering for the 3 days fasting and all? All these are futile. It's no use. నెక్స్ట్ పాపుల గుంపు కూడిన ఉత్సవ సమాజమును నేను ఓర్చజాలను. ఇవన్నీ భూమి జరుగుతున్నాయండి. I cannot. ఏదైతే నాకు అసహ్యము 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 అని చెప్తున్నారు అవన్నీ జరుగుతున్నాయి. I cannot endure the iniquities of the calling of assemblies, and all these things are happening right now in this world. అన్ని జరుగుతున్నాయి. All this is what is happening. దేవుడికి ఏది అసహ్యమో అవన్నీ జరుగుతున్నాయి. What all God hates and loathes, అక్కడ that's what is happening. యూదులతో చెప్తారు, మీ మతంలోకి కలుపుకు రావడానికి 7 సముద్రాలు తిరుగుతారన్నారు చూసారా, అవన్నీ జరుగుతున్నాయి. And the Lord was telling to convert one proselyte, you go about traveling 7 worlds, and those things were going on, conversion of people to religion, but నీ not ఇంట్లో about. ఎవరిని మార్చావు నువ్వు? How many people have you changed in ఎవరి your house? జీవితాన్ని మార్చావు? Whose life has changed in your house? ఆలోచించు. Think about it. Yeah, it's true. వాక్యం తీసి వాళ్ళు ఇలాంటోళ్ళు వాళ్ళు అలాంటోళ్ళు కాదు. నువ్వు వాక్యంలో కరెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు మనిషి కుమారుడు గాని, అపోస్తల పౌలు గాని, మోషే గాని దేవుడు వాక్యం విషయంలో నిలబడి ఉన్నారు కాబట్టే వాళ్ళు తప్పు చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఇలా ఉన్నారు, వాళ్ళు అలా ఉన్నారని వాక్యం ముందు పెట్టి వాళ్ళని అక్కడ మాట్లాడి ఇది తప్పు అని చెప్పగలుగుతున్నారు. నీలో తప్పు లేనప్పుడు చెప్పే ఆ ధైర్యం అన్నది. తప్పు అంటే ఏంటి చెప్పాను కదా, దొంగతనం ఉండదు, అబద్ధం ఉంటుంది, కానీ దొంగతనం చేసిన పాయింట్అవుట్ చేయడం కాదు. అతను దొంగతనం చేయొచ్చు, నీలో అబద్ధం ఉన్నా కూడా నువ్వు నోరెత్తడానికి వీల్లేదు, అధికారం లేదు. You might find the fault of other people. You are not eligible to rebuke because you have a fault or a weakness of a different kind. Therefore, you don't have any right to correct anybody. That's what ఇది it means. కానీ మనుషులు గ్రహించి నీ ఇంట్లో ఒక్కరుగా కూర్చుని అన్ని జ్ఞాపకం తెచ్చుకుని, జ్ఞాపకం రాకపోయినా ఒప్పేసుకుని, You need to sit alone, remember. మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వకంగా ఒప్పుకొని, నేను ఏడవమని నేను చెప్పను, అది నీకు నీ దేవుడికి సంబంధించింది, ఏడవమని నేను చెప్పను. హృదయపూర్వకంగా చెప్పి బయటకు వచ్చావంటే నీ కార్యం నీ కల్లారా నువ్వు చూడు. చుట్టుపక్కల గురించి ఫస్ట్ నేను మాట్లాడు, నువ్వు చూడు నీ కార్యాన్ని. You need to sit in your house all alone, think. I'm not telling you to cry. If you're not able to remember, just say I have sinned. So therefore, instead of finding at others' fault, find the faults that is inside you. There are still many. And that's being on the good అబద్ధ side. సాక్ష్యాలు అబద్ధాలు వీళ్ళందరి మీదకి తప్పకుండా పుస్తకం వెళ్తుంది. For those people who are falsely accused, blamed and all, yes, the flying squad, the దేవుడు judgment ఏమన్నారు? court. 15వ వచనం చూడండి. Verse 15. మీరు మీ చేతులు చాపినప్పుడు మిమ్మల్ని చూడక నా కన్నులు కప్పుకొందును. మీరు బహుగా ప్రార్థన చేసినను నేను వినను. మీ చేతుల రక్తంతో నిండి ఉన్నవి. ఎవరిని చంపేశారు? మనిషి కుమారుణ్ణే.
Whom did they kill? Hands of blood. It's a son of God, ఆయన Jesus సిలువ Christ. వేసావు కదా, నువ్వే మళ్ళీ ముళ్ళ కిరీటం పెట్టావు, నువ్వే You- కొరడాలతో కొట్టావు, ఎవరో కొట్టడం కాదు. It's not somebody else striking him or ఎదుటి crowning వాడిని him with నువ్వు thorns. It is రాలేసి you. నీలో ఇన్ని తప్పులు పెట్టుకుని ఎదుటి వాళ్ళ మీద నువ్వు రాలేసావనంటే నువ్వు మనిషి కుమారుడు వీపు మీద నువ్వు కొరడాలతో కొట్టిన వాడితో సమానం. నువ్వు When you have so many mistakes in you and you're finding at the fault of others, means you have struck Jesus Christ and crucified him. కదా, ఫస్ట్ అది. కానీ దేవుడికి కావాల్సింది 16 and 17 చూడండి. 16-17 వచనములు. మిమ్మును కడుగుకొనిడి, శుద్ధి చేసుకొనిడి, మీ దుష్క్రియలు నాకు కనబడకుండా వాటిని తొలగింపుడి. కీడు చేయటం మానుడి, మేలు చేయు నేర్చుకొనిడి, న్యాయము జాగ్రత్తగా విచారించుడి. ఇది దేవుడికి కావాల్సిన, అందులోనే కమ్యూనియన్ ఉంది. ఈ ఈ ఇటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ పెట్టుకొని దేవుడికి అసహ్యమైనవన్నీ చేసుకుని నీ కమ్యూనియన్ తీసుకునేటప్పుడు కూడా నీ దృష్టిలో నీ క్యారెక్టర్ కరెక్ట్ అనే నువ్వు కమ్యూనియన్ తీసుకుంటావు. అక్కడ You are thinking you're right and you're still partaking in the communion. అంతే. ఇస్కరియోతు యూద కమ్యూనియన్ తీసుకున్న వెంటనే సాతాను వెళ్ళడము, మనిషి కుమారుని అప్పగించడానికి వెళ్ళడం జరిగింది. Judas Iscariot took the communion and immediately Satan entered into his body and he అంటే went about to hand over కమ్యూనియన్ Jesus. తీసుకుని వెళ్ళావు అని అంటే దానికి అర్థము నువ్వు దేవుణ్ణి మనుషులాగా ట్రీట్ చేసి మనుషులాగా ఆలోచించావు కాబట్టే నువ్వు ఇస్కరియోతు యూదాలాగా అప్పగించడానికి వెళ్ళావు. You have become like Judas Iscariot because you handed over Jesus, because you're seeing the Son of God as a mere man. So you are the one who went about handing over. వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు చెప్పనా? You know how these ఐజయా people be? 66:17 చూడండి. ఐజియా 66:17, ఏషియా 66:17 వచనం. తోటలోనికి వెళ్ళవలనని మధ్య నిలుచున్న ఒకని చూచి తమను ప్రతిష్ఠించుకొనుచు పవిత్రపరుచుకొనుచున్న వారై పంది మాంసమును, హేయ వస్తువులను, పంది కుక్కులను తినువారును ఒకడును తప్పకుండా నశించెదరు. ఇదే యెహోవా వాక్కు. అంతే. అంటే తోటలోనికి వెళ్ళవలనని మధ్య నిలుచుని ఒకని చూచి తమ్ము ప్రతిష్ఠించుకొనుచు అంటే ఏం తెలుసా, వాళ్ళ సొంత ఆలోచనతో నేను దేవుడికి పని చేసుకుంటున్నాను వెళ్తున్నవన్నీ కూడా పంది మాంసం తిన్న వాడితో సమానము. To the one who goes in his own thoughts, thinking that he's doing God's work, is like eating swine's flesh. అంతే. ప్రతిదీ కూడా హేయ వస్తువులు. అంటే నువ్వు దేవుడికి చేస్తున్నావు అనుకుంటున్నావే కానీ అది నీ దృష్టిలో నీకు నచ్చింది. These are all abomination because you are thinking you're doing God's work, but you're not doing right thing. నీకేం తెలుసు దేవుడికి ఇష్టమైన రంగు? How do you know the color that God నీకు prefers? నచ్చిన రంగులు నువ్వు వేసుకుంటావు. You're putting on the color కానీ of your దేవుడికి ఇష్టమైన రంగు నీకు తెలియదు కదా. You do not know the color choice of God. అంతే. దేవుడి స్వభావం ఎరిగిన వారు దేవునికి ఇష్టమైన రంగు కూడా తెలుసు The people who know the character of God also knows the color that God is loved and pleased with. కదా. నువ్వు ఎప్పుడు ఆయన చూసినా కూడా ఆయన మొత్తము మహిమ కలిగిన శరీరముతో రంగుల బట్టలు ఆయన కనిపించరు నీకు. When you తెల్లని see- వస్త్రాలంటే ఆయనకి ఇష్టం. The Lord loves white color, white clothes, not in color uniforms. కానీ మనకు నచ్చినట్టుగా దేవుని గీసుకుంటాం కాబట్టి మనకు నచ్చిన రంగులు వేసుకుంటాం. We like colors and that's why we want to decorate God with our own. అందుకనే ఇక్కడ తమ్మును ప్రతిష్ఠించుకొనుచు నేను దేవుడి పని చేస్తున్నానని చెప్పుకుంటూ పవిత్రపరుచుకొనుచున్నాను అని అనుకుంటూ పంది మాంసమును, హేయ వస్తువులను, పంది కుక్కలను తినువారే ఉన్నారు అని అంటున్నారు ఇక్కడ. Those who sanctify themselves and purify themselves, it's like eating swine's flesh. It's like having కదా. an idol in the వీళ్ళందరూ midst. విగ్రహారాధికులతో సమానము, బయట వాళ్ళు కాదు. All these are idolaters. It's not the outsiders. వాళ్ళని నువ్వు కంటితో చూస్తున్నావు, దేవుడు డైరెక్ట్ గా చూస్తున్నారు నిన్ను. And you are seeing them with your perspective, with your eyes, but God is looking at you directly. ఐజియా 65:12. ఐజియా 65:12, ఏషియా 65:12 వచనం. నేను మాటలాడగా మీరు ఆలకింపగా నా దృష్టికి చెడ్డదైన దాన్ని చేసితిరి, నాకు ఇష్టము కాని దాన్ని కోరితిరి. నేను ఖడ్గమును మీకు అదృష్టముగా నియమించుదును, మీరు అందరూ వదకు లోనగుదురు. చూసారా, ఇక్కడ నేను మాట్లాడుగా మీరు ఆలకింపలేదు అని అన్నారు. ఎందుకంటే నీకు నచ్చినట్టుగానే నువ్వు తీసుకుంటావు కదా. Because when I called, you did not answer because you want to pick up your own ఎందుకంటే choices. దేవుణ్ణి అబద్ధ ప్రవక్తగా చూస్తాము, అబద్ధ ప్రవక్తని దేవుడిగా చూస్తాము. మనకు నచ్చినట్టుగానే ఎన్నుకుంటాం కదా. నీకు నచ్చిన బోధకులను నువ్వు ఏర్పరచుకుంటావు అని వాక్యం చెప్తుంది. Because you think a good prophet is evil and the evil prophet is good, and you pick up prophets and teachers on your own conveniences. అందుకే వాక్యం చెప్పేటప్పుడు మీరు అడగని బయటకు వచ్చి ఏం విన్నారు అనేసరికి సరిగ్గా వినిపించుకోలేదు, దోమలు కొడుతున్నాయని అంటావు. When you ask them what happened, did you hear to the sermon? They say no, I could not. It was actually. అంటే నువ్వు
ఏర్పరచుకుందది. That's what is you నీ chosen. హస్తకృతమైన ఆలయానికి వాక్యము తీసుకోవడానికి ఇష్టం లేదు. Because you're not interested in taking those word of God which is going to build by God. You're అందుకని building with ఏంటంటే your own hands. నేను మాట్లాడేటప్పుడు నువ్వు వినలేదు కదా, Because సరిగా వినలేదు. when I called, that is when I spoke, you did not listen, you did not answer. సరిగా వినలేదు కాబట్టి నువ్వు నన్ను మర్చిపోయి నిన్ను నువ్వే గుర్తుపెట్టుకున్నావు, నీ పరిస్థితులు గుర్తుపెట్టుకుంటున్నావు. When I spoke, you did not hear, but you're remembering your problems and you're remembering your situations. సిచ్యుయేషన్ వచ్చినప్పుడు నన్నే వదిలి వెళ్ళిపోతావు. And when situations come, you're departing from me. అప్పుడు నువ్వు ఎలా కనపడతావు నీ కంటికి? నువ్వు నీతిమంతులుగాను, దేవుడు దుర్మార్గుడిలా కనపడతాడు నీ కంటికి. Therefore, you appear as if you're righteous and God is not righteous and he's like a villain. అందుకని అంటున్నారన్నమాట, నేను మాట్లాడగా మీరు వినలేదు. When I spoke, when I called, you did not hear, you did Na- not answer. నా దృష్టికి చెడ్డదనం నువ్వు చేసుకుంటూ వెళ్ళావు. You constantly did evil before my eyes, says the Lord. నాకు ఇష్టం కాని దాన్ని నువ్వు కోరుకున్నావు. నీ సొంత ఆలోచనతో నీ హ్యాండిల్ చేసుకొని దేవుడు చెప్పిందే చేశానని చెప్పుకుంటుంటావు. And you kept on choosing things that I do not delight, but you kept on thinking that you were doing God's work. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, నీ ప్రవర్తన నీకే నచ్చింది. Your own soul liked your own things which you కానీ thought. నువ్వేమంటావు, దేవుడే నాకు, దేవుడు చెప్పిందే వింటా, మీరేం చెప్తే అది వింటాను నువ్వు చెప్పేస్తావు నోటితో. But you will keep on telling with your mouth, whatever you say, I will listen. కానీ నీ సొంత ఆలోచనతో తీసుకుని దేవుని పక్కన పెట్టేస్తావు. But you go around with your own thoughts and keep God aside. అందుకే అన్నారు, నాకు ఇష్టం కాని దాన్ని నువ్వు కోరుకుంటున్నావు. And you chose that in which I do not delight. అందుకే నేను నీకు ఖడ్గమును మీకు అదృష్టముగా నియమింతును. ఖడ్గమును నీకు అదృష్టంగా నియమింతును అంటే చూడటానికి నీకు మంచిగా కనబడుతుంది కానీ అది నీకు ఊరే అవుతుంది అని అర్థం. That's the reason I'm just calling a bow down to the slaughter, because all these things will come upon you. ఎందుకంటే మీ ప్రవర్తన ఫలము మీరందరూ వదకు లోబడుదురు అన్న అంటే దేవుడి దృష్టిలో నుంచి మీరు కొట్టివేయబడతారు అని అర్థం. Therefore you all will be slaughtered because of the workers of iniquity, and your fruit will be accordingly. ఒక మాట చెప్తా, జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. Pay attention, I'm going to say ఒక something మనిషిలో important. తప్పు కనిపెట్టడం, To find a fault in a person తప్పు క్రియేట్ చేయడం or creating a fault will not occurring in the person. చాలా సులభం. It's very easy. ఒక మనిషిలో తప్పు కనిపెట్టడం, తప్పుని క్రియేట్ చేయడం చాలా సులభం. నేర్పరచక్కల, ఎవరు నేర్పించక్కల. No one needs to teach you. It is very easy to find a fault in a person or create a problem, create something which did not exist upon that person. ఎంత మంచి మనిషిలాగా తీర్చిదిద్దాలనుకున్నా ఆ మనుషులు ఒక అబద్ధానికి అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు, ఒక తప్పుడు మాటకి అట్రాక్ట్ అవ్వగలుగుతున్నారు. No matter the word is given so that you will mend your ways, but you're easily getting attracted to that which is evil, not that which is good. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. This is the first point. ఒక మనిషిలో తప్పు కనిపెట్టడం, తప్పు క్రియేట్ చేయడం చాలా సులభం. అదే ఎవరిలోనే ఉందో చూసుకొని ఒకసారి. You need to check. It is easy to find a fault at others and in fact create something which did not there in another person. ఓర్పు, ఓపిక, సహనం అంటే ఏంటి తెలుసా? You know what's the meaning of patience, endurance and long suffering? కన్ఫర్మేషన్ అయినా కూడా మైండ్ యువర్ ఓన్ బిజినెస్ గా ఉండే వాళ్ళే ఓర్పు, ఓపిక, సహనం ఉంటుంది, వాళ్ళే నిలబడగలుగుతారు. Even if it is confirmed about a person, if a person is having patience, endurance, suffering and long suffering, he will be not reacting, he'll be quiet. అదే అంటున్నారు. అంటే వారి అసహ్యమైన పనులు వారికే ఇష్టముగా ఉన్నవి అని చెప్పారు చూసారా? అందులో కొన్ని పాయింట్స్ ఇవన్నీ. Their own abominations, they're delighting. That is the points which is mentioned. అంటే రెండో పాయింట్ ఏంటి? What's the second point? వారిని సృష్టించిన వాడు ఎలా ఉంటారో వారి స్వభావాన్ని బట్టి వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేసుకుంటారు. And the way they have created themselves, they present themselves based on their creator. ఆదాము అవ్వ దేవుడు క్రియేట్ చేసినట్టుగా ప్రజెంట్ చేసుకోలేదు. సాతాను 365 రోజులు దేవుడు ప్రజెంట్ నేర్పించిన ఆయన సడన్ గా ఒక్కసారి మెరుపు తెగల వచ్చిన వాడు గెలిచాడు కదా. మరి When God was teaching Adam and Eve constantly, Satan just entered and they wanted to believe in the lies of Satan more than అంటే God. నిన్ను సృష్టించిన వాడు ఎవరు? So therefore, who has created you? నిన్ను సృష్టించి నీతో పాటు సహవాసం చేసి నీ చేయి పట్టుకొని నీతో పాటు తిని నీతో పాటు తాగి నీతో పాటు డాన్స్ చేస్తూ నీతో పాటు సంతోషపడుతున్న నీ దేవుడు మాట ఒక్కసారి ఈ పండు తిన్న దినం నువ్వు మరణిస్తావో, తినొద్దు, మిగతావన్నీ తిను అని చెప్పిన దానికి ఒక్క 5 నిమిషాలు కూడా వాడు ఉండడు. వాడికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చావు కదా, కాబట్టి వాడే నీ క్రియేటర్. And God has been living with you, dining with you, spending time with you. And all of a sudden the devil comes and you believed in the lies of the devil more than God. Therefore your creator is not God, your creator is devil. ఎందుకంటే
నువ్వు ఒక మనిషిలో తప్పు కనబడుతున్నావు చూడు, అందులో నీ సృష్టికర్త కనబడుతున్నాడు. నీ సృష్టికర్త. Since you are finding the fault in others, I can see the creator inside you. Your own self has become a creator. అలాగే లేని తప్పుని క్రియేట్ చేస్తావు చూడు, అక్కడ నీ క్రియేషన్ అక్కడ ఏముండదు, అలా క్రియేట్ చేస్తావు చూడు. And then when you're creating or manipulating on your own thoughts, your evil plans, which is not necessarily be there upon the person, those are అందులో నిన్ను సృష్టించిన వాడి స్వభావాన్ని చూపిస్తున్నాను. you're showing or you're presenting the one who has created you, which is not God. ఇవి రెండు గుర్తు పెట్టుకోండి. Remember these two things. ఇంకొక పాయింట్ చెప్తా. I'll tell you one more point. నిజాన్ని ఎవ్వరూ క్రియేట్ చేయలేరు. ట్రూత్ ని ఏదైనా సృష్టించగలుగుతారా? No one can create truth. ఎవ్వరు నిజాన్ని ఎవ్వరు క్రియేట్ చేయలేరు. No one can create truth. నువ్వు ట్రూత్ ని క్రియేట్ చేయగలుగుతావా? As much as you create false and lies, can you create truth? నువ్వు నిజాన్ని క్రియేట్ చేయగలుగుతావా? అబద్ధాన్ని క్రియేట్ చేయగలుగుతావు. Yeah, నిజాన్ని క్రియేట్ చేయగలుగుతావా? Can you create the truth as much as one creates falsehood and lies? క్రియేట్ చేయలేవు. No, you can't. నువ్వు ట్రూత్ ని సృష్టించలేవు. You cannot create the truth. ఎందుకంటే నిన్ను సృష్టించిన వాడే సత్యవంతుడు కాబట్టి. Because God himself is the truth. నువ్వు నిన్ను సృష్టించిన స్వభావంలో ఉన్నావు కాబట్టి సత్యం మీద నిలబడినప్పుడు నువ్వు ట్రూత్ ని క్రియేట్ చేయాల్సిన పని రాలేదు. When you are there in the truth, you don't have to create the truth. You are in God, therefore. అందుకనే నువ్వు ఏమి క్రియేట్ చేయని అవసరం లేదు. Therefore you don't have to create anything. నిన్ను క్రియేట్ చేసిన వాడు సమస్తాన్ని క్రియేట్ చేశాడు కాబట్టి నువ్వు ఏమి క్రియేట్ చేయని అవసరం లేదు. The one who has created everything can create anything for you. Therefore you don't have to create the truth. అందుకే ఆయన సృష్టిలో సృష్టి ఉండాలి కానీ సృష్టం ఉండకూడదు. రోమన్స్ 1:25 చూద్దాం. రోమన్స్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 25. రోమిల్కి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 25వ వచనం. అట్టివారు దేవుని సత్యమును అసత్యమునకు మార్చి సృష్టికర్తకు ప్రతిగా సృష్టమును పూజించి సేవించిరి. యుగముల వరకు ఆయన స్తోత్రార్హుడై ఉన్నాడు. ఆమేన్. అదే అన్నా, హస్తకృతమైన ఆలయంలో సృష్టం ఉంటది, సృష్టి ఉంటది. Creator has to be there. Creation should not be there. ఐజాయా 57:17 చూడండి. ఐజాయా 57:17. యెషయా 57వ అధ్యాయము 17వ వచనం. వారి లోభము వలన కలిగిన దోషమును బట్టి నేను ఆగ్రహపడి వారిని కొట్టితిని. నేను నా ముఖము మరుగు చేసుకొని కోపించితిని. వారు తిరగబడి తమకిష్టమైన మార్గములను నడుచుచూ వచ్చిరి. అదిగో క్లియర్ గా ఉంది. వారి లోభము వలన కలిగిన దోషమును బట్టి వాళ్ళు తప్పు చేశారు కాబట్టి నేను కోపం తెచ్చుకున్నా. వాళ్ళు పాపం చేశారు కాబట్టి వాళ్ళు నేను రెబ్యూక్ చేశా. కానీ వాళ్ళు నేను నా ముఖమును మరుగు చేసుకుని కోపించి తిని వారు తిరుగుబడి తమకిష్టమైన మార్గం నడుచుకున్నారు. తిరుగుబడి అని అంటే నా ఇష్టం, నా దేవుడు నాకున్నాడు, నేను ఏమైనా చేయగలుగుతానని అన్నారు కదా. వాళ్ళకి నచ్చిన దేవుణ్ణి క్రియేట్ చేసుకుని ఏమన్నారు? Numbers 14:3. They have created God in their own. That's the reason I hit them, I struck them, I was angry at them. Let's go to Numbers chapter 14:3. సంఖ్యాకాండము 14వ అధ్యాయము 3వ వచనం. ఆ సర్వ సమాజము అయ్యో ఐగుప్తులో మేము ఎలా చావలేదు, ఈ అరణ్యమందు మేము ఎలా చావలేదు, మేము కత్తివాత పడినట్లు యెహోవా మమ్మను ఈ దేశంలోనికి ఎలా తీసుకొని వచ్చాను. దేవుడు మీద నిందేశారు. And they started blaming God. మేము కత్తివాతమున పడినట్టు యెహోవా మమ్మల్ని ఎందుకు తీసుకొచ్చారు? Why has the Lord brought us to this land to fall by మరి the అందరూ sword? మొదటి బిడ్డ మరణించినప్పుడు మీ మొదటి పిల్లలు మరణించకుండా కాపాడిన దేవుణ్ణి గుర్తుకు రాలేదా అప్పుడు? Did you not remember God when your firstborn was saved while the firstborn of the Egyptians died? Did you not remember God then? వారి ఆవులు గాని వాళ్ళ జంతువులు గాని వాళ్ళ ఆవులు గాని గొర్రెలు గాని అవన్నీ నాశనమైనప్పుడు మీవన్నీ కూడా సురక్షితంగా ఉన్నప్పుడు ఈ దేవుడు గుర్తుకు రాలేదా అప్పుడు? Did you not remember God when your cattle and everything was protected while in the case of Egyptians you were destroyed? మరణకరం కలిగిన దూత వచ్చి వారందరిని నాశనం చేసినప్పుడు మీలో ఒక్కరు కూడా నశించకుండా నిన్ను కాపాడారు కదా, ఆ దేవుడిని గుర్తుకు రాలేదా? Did you not remember God? The angel of death came and destroyed all the Egyptians, ఇప్పుడు నేను not the Israelites? నాకు దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేశారు, ఆ కార్యాలు చేశారని చెప్పుకుంటున్నారు. నీ పరిస్థితి బాగోనప్పుడు ఎందుకు నిందలేస్తున్నారు? ఎందుకు అబాండం వేస్తున్నారు? ఎందుకు అబద్ధాన్ని నమ్ముతున్నారు? ఎందుకు వాళ్ళలో పాల భాగస్తులు ఎందుకు అవ్వాలి?
You're saying God did these great miracles in my life. So when things are not favorable, why are you blaming God? Why are you partaking with the gossipers or accusers అప్పుడు or people who are అప్పటికి traitors or ఏం manipulators? తేడా ఉంది అప్పుడు? So what's the difference between the Israelites then and now you? ఏం తేడా లేదే There's no difference. కదా, ఏమి తేడా లేదు. There's no difference. నువ్వు అనుకోవచ్చు రక్తం పనిచేస్తుందని, కానీ వాక్యం క్లియర్ గా చెప్పింది రక్తం పని చేయదని. You think that the blood of Jesus Christ will be effective, but actually the blood will not be effective. Isaiah 57 verse 18 and 19 కూడా చూడండి. Isaiah 57 verses 18 and 19. యెషయా 57వ అధ్యాయము 18, 19 వచనములు. నేను వారి ప్రవర్తనను చూచితిని, వారిని స్వస్థపరచుదును, వారిని నడిపింతును, వారిలో దుఃఖించు వారిని ఓదార్చుదును, వారిలో కృతజ్ఞత బుద్ధి పుట్టించుచు దూరస్తులకును సమీపస్తులకును సమాధానం అని చెప్పి నేను చేయగలుగుతాను అని అంటుంది ఇక్కడ. వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన మార్గంలో వాళ్ళు వెళ్తున్నారు, కానీ నేను ఈ విధంగా మార్చగలుగుతా, వాళ్ళు తిరిగి వస్తే నేను చేయగలుగుతా అని వాక్యం చెప్తుంది. People are backsliding, they're going in their own ways, but God is telling, I can heal them, I can lead them, I can comfort them, చేయగలుగుతా, I can నేను restore, స్వస్థత చేయగలుగుతా, I can heal, వారిని నడిపించగలుగుతా, I can lead them, I can heal. దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు నేను ఓదార్చగలుగుతా. ఎలాగా? పశ్చాత్తాపడి దేవుడి తట్టు తిరిగి వాళ్ళు చేసిన పాపాన్ని ఒప్పుకున్నప్పుడు. I can heal them, I can restore them, I can turn that mourning into dancing when they're genuinely repenting and turn towards God. Judges 10 verse 14 చూడమ్మా. 14వ వచనం. Judges 10:14. పోయి మీరు కోరుకొనిన దేవతలకు మొరపెట్టుకొనడి, మీ శ్రమకాలమున అవి మిమ్మును రక్షించునేమో అని ఇశ్రాయేలుతో సెలవిచ్చెను. ఎవరితో చెప్పారు అది? To whom was ఇశ్రాయేలు this? జనాంగంతో చెప్పారు. These are the words given to the Israelites, to the people who knew God. ఇప్పటికీ పనిచేస్తుంది The word was effective then, even now it's effective to the people కదా. who claim నీ to know God. హస్తకృతమైన ఆలయాన్ని నేను రక్షించమని అడుగు. Tell the temple that you have built with the human hands, tell నీ it to come సొంత save you. ఆలోచన అడుగు. Ask your own thoughts. పరలోకంలో ఉన్న మీ తండ్రి ఆయన కిందకు వచ్చేసరికి చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి నీ నమ్ముకున్న దాని మీద నువ్వు అడుగు, నేను రక్షించమని. You're thinking that God is in heaven and it will take time for him to come down to earth. Therefore, the God whom you are believing, ask whether it will rescue you. ఎందుకంటే మీ అసహ్యమైన క్రియలు మీకే నచ్చినవి అని వాక్యం చెప్తాను. అంటే దేవుడు చెప్తున్నారు, వాళ్ళు చేసే ఆరాధన, వాళ్ళు చేసే బలులు, వాళ్ళు ఇచ్చేవన్నీ కానుకలు, వాళ్ళు చేసే ప్రతి పని కూడా వాళ్ళకి నచ్చినట్టు చేశారు. అందుకని కయీను కూడా ఆ విధంగానే ప్రవర్తించాడు. Your soul is desiring all your own abominations and your own way you're going about when it is tithing or offering. That's the reason Cain also loved his own offerings. కదా, దేవుడికి ఇష్టమైనది ఏంటో, దేవుడికి ఇష్టం కానిది ఏంటో, అబ్రహాము నిబంధన ఏంటో అనేది మీరు నేర్చుకోవాలి. Therefore, you should know what is it that is pleasing God and displeasing God. మీరు విశ్వాసం కలిగి ఉన్నారు లేదా మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకోండి. మీరు విశ్వాసం కలిగి ఉంటే మీరు దేవుడి చేతిలో ఉన్నట్టే. You check yourself whether you are in faith or not. If you're there and examining yourself, then it is good. షలోమ్ అలైకుం.